So, shoulder joint. Okay. So this is a orthopedics and anatomy integrations, and this is actually the vertical integrations. Okay. So what do you mean by vertical integrations? Actually, I am integrating the final year subject with first year. Okay. So this is the final year subject, that is ortho. I am integrating this with first year subject, that is anatomy. Okay. So this kind of integration is something vertical integrations. Okay. And this is something what in a vertical integrations. Okay. Now, what is horizontal integrations? Is there any horizontal integrations? Yes, there is also horizontal integrations. If I am integrating your anat with biochemistry and with physiology, then this kind of integrated learning, this is called what? This is called your horizontal integrations. And in this field of medicines, integrated learning is very very important. Okay. In the field of medicines, your integrated learning, it is very very important. Generally there is a huge overlap, there is a huge overlap in between pharmacology, pathology and medicine. Okay. Huge overlap. So this is also in vertical integrations. Okay. So this is also vertical integrations. So this is the basic concept behind vertical and horizontal integrations. Okay. So this is which kind of integrations? Anatomy of first year, I am integrating this with orthopedic of final year. This is the vertical integrations. Okay, right? So now let's talk about the anatomy, the basic anatomy, clinical anatomy of the shoulder joint. Okay. So let's first talk about the clinical anatomy of the shoulder joint. Okay. So clinical anatomy of the shoulder joint. Actually, this is the shoulder joint. Yes, this is the shoulder joint. Okay. So yeah, this is the shoulder joint from posterior aspect. This is the shoulder joint from posterior aspect. আমরা পেছন দিক থেকে দেখলে বলি posterior aspect. ওকে, anterior aspect মানে সামনের দিক থেকে দেখলে বলবো এই যে এই হচ্ছে posterior aspect of shoulder joint, scapula and humerus. হ্যাঁ, mainly two bones are there. One is scapula, another one is humerus. This is the shoulder joint. Okay, this is the shoulder joint. There are two bones. One is humerus, another one is scapula. This is the humerus. This is the humerus. Yeah, this is the humerus bone. This is the humerus. And just a minute. Yeah, where it is? Where it is? Yes, it is here. Now it's all right. Yeah, and this bone, this is the this is your scapula. Okay, this is anterior aspect মানে সামনের দিক থেকে দেখছি। হ্যাঁ, this is scapula and this is humerus, and this joint is shoulder joint. First of all, first MCQ, the nature of the shoulder joint. This is a which kind of joint? So shoulder joint, it is shoulder joint, it is a synovial variety of joint. So first MCQ is nature of the shoulder joint. Shoulder joint, it is synovial joint. And there are various kinds of synovial joints also. To be more precise or more specifically, shoulder joint, it is ball and socket type of synovial joint. Ball and socket type of synovial joint. Okay. So the head of the humerus, this is the head of the humerus, this is the ball, and the glenoid cavity of the scapula. Glenoid cavity of the scapula. This is your scapula. This is your humerus. And what is this? This is the head of the humerus.
and the glenoid cavity. This is the glenoid cavity. Okay, so this is the socket here, and this is the ball here. So that's why this is called your ball and socket variety of joint. Now there is synovial fluid. Everybody knows that any joints, it's always covered by a capsule. This is the capsule. Okay, actually this is the capsule which is present around the shoulder joint. And one important thing, this capsule, this capsule is highly pain sensitive. This capsule is highly pain sensitive. Okay, why? Because this capsule, this capsule is highly innervated. This capsule is highly innervated. প্রচুর পরিমাণে নার্ভ সাপ্লাই দেখা যায়, অনেক নার্ভ সাপ্লাই থাকে ক্যাপসুল. So this capsule is highly innervated. That's why this capsule, it is pain sensitive. So if any dislocation is there, if any dislocation is present in shoulder, what happens? This capsule, there is a possibility of tear of the capsules. If this capsule is torn, then it causes a severe pain. Okay, because already I told, the capsule of the synovial joint is highly pain sensitive structure. Any injury, any damage to this capsule causing a high degree of pain. Okay, is it clear up to this? এতটা অবধি সব ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, very good. Now let's put some more details into this. First of all, just a minute. Someone is wants to join, and wait. Nadim, Nadim Tosif Ali, our friend and our batchmate. So I am feeling very proud and glad that Nadim is also attending my classes. Okay, thank you, Nadim. ওয়েলকাম ভাই, তুই Okay, anyway. তোরটা চালিয়ে যা, আমি জাস্ট Okay, bhai. অ্যাটেন্ড করছি। Okay, bhai. Okay. Thank you so much, Nadim. Thank you so much for coming. Okay. থ্যাংক ইউ So ভাই। now, is there any other ball and socket varieties of joint in our body? Yes, there is also other ball and socket joints in our body. The mnemonic, the mnemonic is this. This is the mnemonic. Yes, just for this moment, just for this moment, recall or mug up these names. One is your talocalcaneonavicular joint in your foot. Another one is your hip joint. Everybody knows that the hip joint in between femur and the acetabulum of the hip bone. Okay. Incardiostapidial joint. What is incardiostapidial joint? The joint between incus and stapes. The joint between incus and stapes in your middle ear. The joint between incus and stapes in your middle ear. So this is incardiostapidial joint. This is something your malleus. Just a minute. This is something your malleus. Let's imagine malleus. Then something. This is incus and this is stapes. Okay, so this is malleus, incus, stapes. Okay, so the joint between incus and stapes, this joint, this is also ball and socket variety of joint. This is also synovial joint. This is also ball and socket variety of joint. And another one, this is our the topic of discussion, that is your shoulder joint. This is also ball and socket variety of joint. So there are four important ball and socket varieties of joint in our body. One is your talocalcaneonavicular. Okay, then hip joint, then incardiostapidial joint, and the shoulder joint. Okay, is it clear? Next, so this is
the high yield topic for MCQ. The variety, the example of ball and socket variety of joints. Okay, is it clear? Everybody, kindly response, please. Next. হ্যাঁ স্যার মানে দাদা Okay, very good. Okay, so what is the reason? Now, look at this. The most common dislocated joint in our body, the most common dislocated joint, যেই জয়েন্টটা সব থেকে বেশি ডিসলোকেট করে যায় আমাদের বডিতে, যতগুলো জয়েন্ট আছে সব থেকে তাড়াতাড়ি বেশিরভাগ যেই জয়েন্ট ডিসলোকেট করে যায়, মানে বেশিরভাগ যেই জয়েন্ট একটু আঘাত লাগলেই ভেঙে যাবে, সরে যাবে, ডিসলোকেট করে যাওয়া মানে সরে যাওয়া, সেই জয়েন্ট হলো কি শোল্ডার জয়েন্ট. শোল্ডার জয়েন্ট ইজ দ্য মোস্ট কমন ডিসলোকেটেড জয়েন্ট ইন আওয়ার বডি. 50% of all joint dislocations, only the shoulder joint it contributes the 50%, total 50% of the all other, total 50% contribution from shoulder joint, and remaining other 50% contributions from any other joints. Any others means maybe hip joint, maybe knee joint, maybe elbow joint, wrist joint, etc. But the most common joint which is dislocated due to any reasons, due to any trauma, due to any reasons, is your shoulder joint. So shoulder joint, first MCQ, shoulder joint, this is the most common joint which is dislocated. Shoulder joint is the most common joint which is dislocated, and it along contributes 50% of all joint dislocations. So contribution of shoulder joints is 50%, and other joints totally contributes other 50%. Okay, now the question is why the shoulder joint is very much prone to dislocations. Why the shoulder joint? Why the shoulder joint is prone to dislocation? Okay. So the question is, the answer is, there are three reasons. There are three reasons. Reason number one, reason number two, reason number three. There are only three little reasons. Due to these reasons, the shoulder joint dislocates easily. Okay. The first reason is the ratio of glenoid cavity and the head of humerus. So just understand this thing. The glenoid cavity of the scapula. So I'm drawing the schematic of the scapula. And this is the, let's imagine this is the schematic of scapula. And here is the glenoid cavity. Sorry, here is the head of the humerus. So this is the head of the humerus, lateral condyle, medial condyle, etc. So this is the head of the humerus, and this is the glenoid cavity. This is the glenoid cavity. Now this glenoid cavity is very small with respect to the head of the humerus. So the ball and socket joint, the ball is too much large with respect to the socket. Okay. So now this accommodations between humerus and the glenoid cavity, this accommodations between humerus and the glenoid cavity is not very well. This accommodation is not very well because the head of the humerus is very large and the glenoid cavity is too small with respect to the head of the humerus. Now let's imagine if the depth, if this is the depth of the glenoid cavity is x, then the humerus, it is 4x time, it is 4x time larger than the depth of the glenoid cavity. So the তো স্যার প্রপারলি ratio, ফিট হয় কিভাবে হ্যাঁ, প্রপারলি ফিট হয় কিভাবে প্রপারলি ফিট হয় না, তো ওই জন্যই বলছি, আসছি সে বিষয়েও আসছি, তাহলে সে বিষয়েও আসছি, প্রপারলি ফিট হয় না সেটার জন্য এটা তো একটা আদর্শ কারণ যে আমাদের গ্লিনয়েড ক্যাভিটির সাইজ যদি আমরা মনে করি এক্স, তাহলে আমাদের হিউমেরাসটা হচ্ছে তার থেকে 4 টাইমস লার্জার, বোঝা গেল? তাহলে 4 টাইমস লার্জার হিউমেরাস. ওকে, হেড অফ দ্য হিউমেরাস. ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান কজ. কি কজ না, এই এমন একটা কারণ যেই জন্য ভালোভাবে আমার এখানে অ্যাকোমোডেশনটা হতে পারছে না. সো দিস অ্যাকোমোডেশন ইজ নট সো ওয়েল হিয়ার. সো তাহলে ফার্স্ট কারণ কি হলো? The ratio, the first reason, the ratio
of the glenoid cavity and the head of humerus is 1:4. Okay, so the ratio of the glenoid cavity and the head of humerus is 1:4. তাহলে যেহেতু আমার হিউমেরাসটা অনেক বড়, তাহলে আমার এই হিউমেরাস এরকম ছোট একটা গ্লিনয়েড ক্যাভিটিতে, স্ক্যাপুলার গ্লিনয়েড ক্যাভিটিতে ভালোভাবে ফিট হতে পারে না। একটু কিছু আহ, একটু কিছু বেচাল হলেই কি না আমার এই গ্লিনয়েড, এই আমার হিউমেরাস খুলে চলে যাবে। বোঝা গেল? তাহলে ওটাই তো বলছি যে কেন আমাদের বডিতে মোস্ট কমন জয়েন্ট এই যে শোল্ডার জয়েন্ট, যে কিনা একাই 50% কন্ট্রিবিউশনস দিচ্ছে, এই শোল্ডার জয়েন্টটা কেন আমাদের মোস্ট কমন জয়েন্ট প্রোন টু ডিসলোকেশনস, যেই এই যে জয়েন্টটা কেন আমাদের সব থেকে বেশিবার ডিসলোকেট হয় বা সব থেকে বেশি চান্স এই জয়েন্টটা ডিসলোকেট হয়ে যাওয়া। না তার প্রথম কারণ কি? না তার প্রথম কারণ হলো না এই যে সকেটটা, এই সকেটটা খুবই ছোট, যেই সকেটের মধ্যে আমার হেড অফ হিউমেরাস আছে এবং আমার শোল্ডার জয়েন্টটি তৈরি করেছে। বলো এতটা ক্লিয়ার আগে সবার, এভরিবডি? হ্যাঁ স্যার। Next, the second point. Second point is the most important, that is rotator cuff. The rotator cuff, the rotator cuff, this rotator cuff is deficient inferiorly. একদম ধীরে সুস্থে আরামসে বুঝো, আমি এক্ষুনি সব বলছি। ফার্স্ট অফ অল, তোদের ফার্স্ট ইয়ারে দেখবি প্রথম সেমিস্টারে সুপেক্সের যখন পার্ট এক্সাম দিবি তখন দেখবি রোটেটর কাফ শর্ট নোট আসবে। সো রোটেটর কাফ শর্ট নোট রেডি করে নিস, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এখন। রোটেটর কাফ দেখবি সুপেক্স থেকে রোটেটর কাপ শর্ট নোট আসবে, শর্ট নোট এসএন, হ্যাঁ শর্ট নোট সুপেক্স থেকে আসবেই আসবে রোটেটর কাপ। অ্যান্ড ফাইনাল প্রফেও অনেকবার প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেনের রোটেটর কাপ কিন্তু এসেছে। ওকে, ফাইনাল মানে তোরা যখন ফার্স্ট ইয়ার এমবি দিবি তখন দেখবি রোটেটর কাপ শর্ট নোট লিখতে দেয় 3 নাম্বার বা 4 নাম্বার এরকম থাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আসছি হোয়াট ইজ রোটেটর কাফ। ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ রোটেটর কাফ? সো রোটেটর কাফ ইজ নাথিং বাট এ, rotator cuff is nothing but a musculo-tendinous cuff. Musculo-tendinous মানে আচ্ছা musculo that means muscles is there, musculo that means there is muscles, tendinous হুম। টেন্ডন। tendinous that means there is tendon, তার মানে এখানে মাসেলও আছে আর টেন্ডনও আছে, মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ। আচ্ছা কি মাসেলস কি টেন্ডন আছে সে বিষয়ে আসার আগে আমি ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি একটু। রোটেটর কাফ ইজ নাথিং বাট এ মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ, ওকে, which is holding the head of the humerus with the glenoid cavity। দেখো খেয়াল করো, এরকম কোনো একটা মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ মানে মাসেলস আছে আবার টেন্ডনও আছে। ওরা কি করছে, এই যে হেড অফ দ্য হিউমেরাস যেটা কিনা আমার এই ক্যাভিটির থেকে অনেক সাইজে বড়, তাকে কম্পেনসেট করছে মানে ধরে রাখছে এই শোল্ডার জয়েন্টের সাথে। এরকম কোনো একটা মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ, বোঝা গেল? এরকম কোনো একটা মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ আছে। দেখো এবারে আমি একটা কথা বলি, দিস মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ ইজ এ সফট টিস্যু, দিস মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ ইজ এ সফট টিস্যু। দেখো এই মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফটা একটা সফট টিস্যু, কেন না এ তো মাসেলস আর টেন্ডন দিয়ে তৈরি। তাহলে একটু যদি কিছু একটু যদি কিছু ইনজুরি হয়, একটু যদি তোমার এখানে কোনো আঘাত লাগে, হ্যাঁ এই যে এখানটায় এখানে যদি কোনো আঘাত লাগে বা একটু যদি কোনো টিঞ্জুরি হয়, এই সফট টিস্যুটা কিন্তু ভেঙে এই হিউমেরাসটা এই শোল্ডার জয়েন্টের গর্ত থেকে মানে ক্যাভিটি থেকে বেরিয়ে আসতে বেশি সময় নেবে না। বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? কেন, এটা তো সফট টিস্যু, শাক দিয়ে কি মাছ মাছ হুম। দেখা যাবে? যাবে না। তাহলে একটু ধরো না। কিছু ডিসলোকেট, ওই জন্য কি ডিসলোকেট হয়ে যাওয়া এতটাই সোজা। হ্যাঁ এবারে আসছি রোটেটর কাপ সম্পর্কে আরও ডিটেলস বলছে, জাস্ট এ মিনিট। আগে বলো এই মাস্কুলার টেন্ডিনিয়াস কাফের গল্প বোঝা গেছে, এবারে আসছি হোয়াট ইজ দিস হ্যাঁ। মাস্কুলার টেন্ডিনিয়াস কাফ। এবার দেখো আমরা আমরা স্ক্যাপুলাটাকে আমরা এবারে না একটু ল্যাটারাল ভিউ থেকে দেখবো, মানে এই হচ্ছে তো স্ক্যাপুলা, তুমি জানো এরকম মোটামুটি অ্যান্টেরিয়ার অ্যাসপেক্ট পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট স্ক্যাপুলা পড়াবো, যদি পড়ায় কখনো তো দেখবে তখনও। ঠিক আছে, সো জাস্ট এ মিনিট, হ্যাঁ কেউ জয়েন করছে, ডিনাই অ্যাডমিট, ওকে। সো দেখো নর্মালি আমরা অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট স্ক্যাপুলা, পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ স্ক্যাপুলা এগুলো তো জানি, বাট আমরা এখন এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটিটার দিকে তাকাচ্ছি। কিভাবে তাকাচ্ছি? এইখানে তোমার চোখ আছে, ইউ আর লুকিং ফ্রম দিস, ওকে, এইখানে তোমার চোখ আছে। আচ্ছা কেউ যদি বাংলা না বুঝতে পারিস, অনেকে থাকে তো যে বাইরের থেকে আসে তাহলে একটু আমাকে বলিস, আমি তাহলে ইংলিশে তখন কন্টিনিউ করবো। আসলে কি বলতো, বাংলাতে আমরা বেশি কমফর্ট তো, আর বোঝাতেও সুবিধা, তোদের বুঝতেও সুবিধা, এই হচ্ছে ফান্ডা, আর কিছু না। আমরা না এই বরাবর দেখছি, উই আর লুকিং ফ্রম দিস ল্যাটারাল ভিউ। সাইড থেকে দেখলে বলবো আমরা ল্যাটারাল ভিউ। আমরা ল্যাটারাল ভিউ থেকে দেখছি, কি দেখতে পাবো? আমরা ল্যাটারাল ভিউ থেকে আর কিছুই না, এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটিটাকে দেখলে এইরকম ল্যাটারাল ভিউ থেকে
এটাকে কিরকম দেখতে পাবো? এইরকম দেখো। ইয়েস, দিস ইজ দ্য ভিউ, দিস ইজ দ্য ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ভিউটা বোঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? হ্যাঁ স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার বেটা? আমরা কোন দিক থেকে হ্যাঁ দেখছি? স্যার। এই যে স্ক্যাপুলাটাকে এরকম ভাবে রেখেছি, এই যে আমরা স্ক্যাপুলাটাকে এইভাবে রেখেছি, এই ধার থেকে তুমি চোখ দিয়ে দেখছো স্ক্যাপুলাটাকে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ। হ্যাঁ নাও স্যার। লুক এট দিস, সো নাও লুক এট দিস। দেখো, এই হলো আমার স্ক্যাপুলা। দিস ইজ দ্য অ্যাক্রোমিয়ান অফ দ্য স্ক্যাপুলা, অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস, অ্যাক্রোমিয়ান অফ দ্য স্ক্যাপুলা। ওকে, নাও look at this. What is this? Now, this is the glenoid fossa, or you can say glenoid cavity. This is the glenoid fossa, or you can say glenoid cavity. Now, look at this. Look at this. Actual the glenoid cavity is this much. Actually, the glenoid cavity is this much. Okay, but the musculotendinous supports, the musculotendinous cuff or the musculotendinous supports around the glenoid makes it bigger, makes it bigger। কিরকম? মনে করো এই হচ্ছে আমার ছোট্ট গ্লিনয়েড ক্যাভিটি। ওকে, বাট সারাউন্ড থেকে অনেক মাসেল অ্যান্ড টেন্ডন, সারাউন্ড থেকে অনেক মাসেল অ্যান্ড টেন্ডন এসে আমার ওভারঅল গ্লিনয়েড ক্যাভিটিটাকে, অ্যাকচুয়ালি বোন বা হার্ড গ্লিনয়েড ক্যাভিটি বা বনি পার্ট কতটা? এইটুকু। কিন্তু পাশ থেকে মাসেলস অ্যান্ড টেন্ডন এসে আমার এই ক্যাভিটিটাকে দেখো করে দিল এত বড়। অ্যাম আই ক্লিয়ার অর নট? অ্যাম আই ক্লিয়ার অর নট? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। Now the head of humerus is fitted in this big cavity easily. ওকে, এখন কিন্তু এই বিগ ক্যাভিটিতে হেড অফ হিউমেরাস ইজিলি ঢুকে যাবে। কিন্তু আবারও বলছি, এইগুলো কিন্তু সফট টিস্যু। এই সফট টিস্যু কিন্তু ট্রমা হলে এই হেড অফ হিউমেরাসকে আর তখন ধরে রাখতে পারবে না। ঠিক আছে, তখন কিন্তু হেড অফ হিউমেরাস শোল্ডার, মানে তখন কিন্তু হেড অফ হিউমেরাস গ্লিনয়েড ক্যাভিটি থেকে সরে আসবে, অ্যান্ড সেই এই ঘটনাটাকেই বলবো কি ডিসলোকেশনস অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট। ওকে, এবার আমি আসছি, তাহলে ঋতঙ্করের যে কনসেপ্ট ছিল যে কিভাবে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে কিভাবে আমাদের হেড অফ হিউমেরাসটা থাকছে ওর মধ্যে, এবার বোঝা গেল। দেখো অ্যাকচুয়ালি কি বলি, হ্যাঁ স্যার। এক্ষুনি এক্ষুনি পড়াবো তোদের, গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম বলে একটা কথা হয়। এরাও আগে গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম বলে একটা কথা হয়। গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম এর ডেপথটা বাড়িয়ে দেয়, বাট গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম ইজ সফট টিস্যু। আসছি, সে ব্যাপারেও আসছি। আগে দেখ, এই যে মাস্কুলো টেন্ডিনিয়াস কাফ, এই যে দেখো এগুলো সব কি বলতো, এগুলো সব হচ্ছে এই যে মাসেলসগুলোকে কেটে দেওয়া হয়েছে। মাসেলসগুলোকে কেটে তুমি দেখছো এরকম এরকম দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে মাসেলসগুলোকে কেটে দেওয়া হয়েছে, মাসেলসগুলোকে কেটে তুমি দেখছো এরকম দেখাচ্ছে। বোঝা গেল? তাহলে দেখো, ফার্স্ট অফ অল সুপিরিয়রলি লুক অ্যাট দিস। সুপিরিয়রলি দিস ইজ ওয়ান টেন্ডন, সুপিরিয়রলি দিস ইজ ওয়ান টেন্ডন, দিস ইজ ইয়োর টেন্ডন অফ। আচ্ছা, এগুলো ক্লিয়ার আছে তো? টেন্ডন কাকে বলে, লিগামেন্ট কাকে বলে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ফ্যাসিয়া হ্যাঁ কাকে স্যার। বলে, হ্যাঁ। ইজ ইট ক্লিয়ার? টেন্ডন অলওয়েজ কি করে? মাসেল অ্যাটাচমেন্ট, ইট অ্যাটাচ দ্য মাসেল উইথ। বোন। ওকে, লিগামেন্ট বোন। is joins bone with বোন another টু bone. বোন। Fascia, fascia, this is fascia is nothing but the very thin fibrous layer above the muscle, মাসেলের উপরে ভেরি থিন ফাইব্রাস লেয়ার যেটা থাকে সেটাই ফ্যাসিয়া। বুঝছে? ওকে, দেখবে অনেক সময় কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম তোরা পড়বি। কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোমে দেখা যাবে মাসেলসটা এত বড় হয়ে গেছে, কম্পার্টমেন্টে রাখা যাচ্ছে না, খুব পেন, হাইলি পেনফুল। তখন কি করা হয়, এই মাসেলের উপর যে ফ্যাসিয়াটা আছে ফ্যাসিয়াটা কেটে দিতে হয়। এটাকে বলা হয় ফ্যাসিয়েকটমি। ফ্যাসিওটমি বা ফ্যাসিওটমি করলে কি হয় না, ফ্যাসিওটমি করলে আমার এই যে যে বাসেল বাল্কটা হয়ে যাচ্ছিল ও পেন সেন্সিটাইজেশনটা কমে যায়। এই হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, পরে এইসব সার্জারিতে আছে ব্যাপার। Anyways, so now look at this. This is your supraspinatus. This is your supraspinatus. দেখো এই নামগুলি তোমাকে মনে রাখতে হবে কিছু যে কোনো ভাবে হোক, আমার এখানে কিচ্ছু করার নেই। সো দিস ইজ ইউর এসএস অর supraspinatus. ওকে, this is your supraspinatus, and this one is the tendon of the infraspinatus muscles. This is the tendon of the infraspinatus muscles, and this one is the tendon of the teres minor. আচ্ছা, একটা কথা বলে দিই, তোমরা অ্যানাটমিতে যখন তোমরা ছবি ড্র করবে, দেখবি তোদের তোরা অ্যানাটমিতে ছবি সব বুঝলি, ছবি দিলেই প্রচুর মার্কস পাবি। সবসময় একটা বেসিক্স ফান্ডা আমি বলে দিই, আটারিকে সবসময় রেড দিয়ে দেখাস। এ ফর আটারি, রেড দিয়ে দেখাবি। আচ্ছা,
আমরা আমাদের অর্ণব স্যার বলে স্যার যিনি ক্লাস নিতেন, স্যার এটি শিখিয়েছিলেন আমাদেরকে। ইনফ্যাক্ট পরেও আমরা জানতে পারি এটাই রুল। ভেন যদি ড্র করিস, ভেনকে সবসময় আমরা আর ব্লু দিয়ে দেখাবো, ব্লু। ওকে, দিস ইজ ভেন। আচ্ছা, কোনো টেন্ডন যদি থাকে, টেন্ডনকে আমরা গ্রিন দিয়ে দেখাই জেনারেলি, গ্রিন টেন্ডন, এটা হচ্ছে টেন্ডন। হ্যাঁ, কোনো টেন্ডন যদি থাকে তাকে আমরা গ্রিন পেন্সিল দিয়ে ড্র করি। আচ্ছা, আর যদি কোনো নার্ভ থাকে, কোনো নার্ভ যদি থাকে, ওই নার্ভকে আমরা ইয়েলো দিয়ে ড্র করি। দিস ইজ দ্য নার্ভ। তো এই হচ্ছে আমাদের পেন্সিল, কি কি আমরা পেন্সিল ইউজ করব মানে অ্যানাটমি ড্রয়ের সময়। এই হচ্ছে তার ফান্ডা। তো তোরা ফার্স্ট ইয়ার একদম যারা আছিস তাদের জন্য বলা এটা আমার, আর্টারি, ভেন অ্যান্ড টেন্ডন অ্যান্ড নার্ভ। নার্ভকে ইয়েলো দিয়ে, টেন্ডন, ভেন, আর্টারি, এই কালার কোডিং আমরা ইউজ করি। ওকে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আরও আরও অনেক কালার কোডিং আছে, পরে সব শিখে যাবি ধীরে ধীরে। যাই হোক, সো greenish structure, so these greenish structures are the tendons. So here is the tendons of teres minor, and here is the tendons of, here is the tendons of subscapularis. ওকে, সাবস্ক্যাপুলারিস। তাহলে আমি যদি একটা সোজা ইজি, আমি যদি একটা ইজি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম ড্র করার চেষ্টা করি, এরকম কি সেই স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামটা দেখতে হবে না? কিরকম? গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, গ্লিনয়েড ক্যাভিটিকে আমি লিখলাম জিসি, গ্লিনয়েড ক্যাভিটি। ওকে, এবার এসো গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, চলো ওপরে কি ছিল ভাই? ওপরে গ্লিনয়েড ক্যাভিটির ওপরে আছে সুপ্রাস, সরি, টেন্ডন অফ সুপ্রাস্পাইনেটাস, ফাইন। দেন টেন্ডন অফ ইনফ্রাস্পাইনেটাস, ফাইন। টেন্ডন অফ সুপ্রাস্পাইনেটাস, টেন্ডন অফ ইনফ্রাস্পাইনেটাস, টেন্ডন অফ টেরিস মাইনর, ফাইন। টেন্ডন অফ সাবস্ক্যাপুলারিস, ফাইন। সো what is this? This is the tendon of supraspinatus, easy. Tendon of infraspinatus, easy. Tendon of teres minor, easy. Tendon of subscapularis, easy. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So this musculotendinous ring, this musculotendinous ring, this musculotendinous ring around the glenoid is called your rotator cuff. This is called your rotator cuff. Actually, why this is called rotator cuff? Actually, this rotator cuff is helping the shoulder joint in rotation. শোল্ডার জয়েন্টের যা সমস্ত মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাবো, যত মুভমেন্ট আমার শোল্ডার জয়েন্টের হবে, তার জন্য প্রাইমারিলি দিস মাসলস আর রেসপন্সিবল। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? हाँ सर। Now हाँ। tell me, now tell me. So this is your musculotendinous joint. So this is your musculotendinous ring. Okay. Now tell me, at at which portions there is no tendon. Look at this. দেখো, superiorly tendon আছে, anterior posterior সব দিকে tendon আছে, but inferiorly there is no tendon. Inferiorly there is no tendon. Inferiorly কোনো tendon আছে কি? ना। তাহলে দিস ইজ ডেফিসিয়েন্ট, ইনফিরিয়রলি ডেফিসিয়েন্ট। তাহলে আমাকে একটা কথা বলো, ইনফিরিয়র যদি ডেফিসিয়েন্ট হয়, এবারে মনে করো এই হচ্ছে আমার হেড অফ হিউমেরাস, এই হেড অফ হিউমেরাসটা এর ওপর বসতে এসেছে, এই হচ্ছে হেড অফ হিউমেরাস। এভাবেই তো আমরা সাইড থেকে বলেছি, আমরা বলছি যে আমরা জিনিসটা সাইড থেকে দেখবো, একটা সাইড থেকে এইভাবে দেখছি, এইদিকে আমাদের চোখ, এইভাবে আমরা দেখছি। তাহলে আমরা এখন সাইড থেকে দেখলে, এই দেখো হেড অফ হিউমেরাস যদি এর ওপর বসতে আসে, তুমি বলো হেড অফ হিউমেরাসের কোন দিকে সরে যাওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি? অবভিয়াসলি নিচের দিকে, তাই না? কেন নিচের দিকে তো কোনো हाँ सर। সাপোর্ট নেই, হেড অফ হিউমেরাসের নিচের দিকে কোনো ফাঁকা সাপোর্ট আছে। নেই। হ্যাঁ, এবারে এই বিষয়ে একটু আসবো যে কোন কোন দিকে ডেফিসিয়েন্সি বেশি আর কোন দিকে ডিসলোকেশন বেশি। এখানে একটা কন্ট্রাডিকশনস আছে, কেন আছে কি আছে আমি সব বলছি। তাহলে দেখো, ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাবাউট রোটেটর কাফ, রোটেটর কাফ তৈরি করছে কারা? মাসেলসগুলোর নাম বলতে হবে, ছবি আঁকতে হবে, এই ছবিটা ড্র করলেই হবে। এই যে এরকম স্ক্যাপুলা এঁকে দিবি, একটা স্কিম্যাটিক ড্র করবি, তাহলেই হবে। আচ্ছা, এবার সো রোটেটর কাফ ইজ ডেফিসিয়েন্ট ইনফেরিয়রলি। ইজ ইট ট্রু স্টেটমেন্ট অর ফলস স্টেটমেন্ট? টেল মি। সবাই বল, একজনই বলে যাচ্ছে তখন থেকে। Rotator cuff is deficient inferiorly, true or false? True. True statement, very good.
So rotator cuff, Please, yeah. it is deficient inferiorly লেখা আছে। rotator cuff, it is deficient inferiorly, okay, important। আচ্ছা, now one important point, one, হ্যাঁ কে কোনো ডাউট আছে? কে হাত হাত উপরে করলো, হ্যান্ড রাইজ করলো, কে বলো? হ্যান্ড রাইজ করলো, কোনো ডাউট আছে? জিজ্ঞেস করতে পারো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে শোল্ডার জয়েন্টটা এটাকে কি শুধু রোটেটর কাফ বলবে, না এরকম প্রত্যেকটা যে বল অ্যান্ড সকেটে থাকবে সবটাকে রোটেটর কাফ? দেখো, রোটেটর কাফ মানে এই যে বললাম মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ, মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফ অ্যারাউন্ড দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির হ্যাঁ, অ্যারাউন্ডে, এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির অ্যারাউন্ডে যে মাস্কিলো টেন্ডিনিয়াস কাফটা আছে, এই যে এইটা, জাস্ট দিস ইজ কল্ড রোটেটর কাফ, ওকে। হ্যাঁ, এবার এটা কি শুধু শোল্ডারের জয়েন্টে থাকবে? হ্যাঁ, এই হ্যাঁ অবশ্যই, এইটা এইটা আমার শুধুমাত্র এখানে রোটেটর কাফের যে কনসেপ্ট সেটা শোল্ডার জয়েন্টেই আছে, ওকে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে কেন শোল্ডার জয়েন্টে কেন দরকার পড়লো? না ওই যে শোল্ডার জয়েন্টের গল্পটা কি আছে না, শোল্ডার জয়েন্টে আমার এই ক্যাভিটির সাইজটা ছোট কিন্তু হেড অফ দ্য হিউমেরাস ইজ ছোট, লার্জ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এরকম বল। ব্যাপার। আচ্ছা, এবারে অন্যান্য আদার জয়েন্টসেও মাস্কুলোটেন্ডিয়াস কাপ দেখা যায়, কিন্তু তাদের কারণ নাম রোটেটর কাপ অ্যানাটমিতে নেই। এবার দেখো, এবার আমি বলি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, রোটেটর ইন্টারভেল বলে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে। হোয়াট ইজ রোটেটর ইন্টারভেল? এমসিকিউ। What is rotator interval? The rotator interval is the gap between supraspinatus and subscapularis tendon. Look at this. Look at this. There is a gap. There is a gap between. There is a gap between. देखो, this is a remarkable gap. Okay. দিস ইজ এ রিমার্কেবল লার্জ গ্যাপ। এই গ্যাপগুলো অতটা বড় না, এগুলো ছোট, মোটামুটি ছোট ছোট গ্যাপ, বাট দিস ইজ এ রিমার্কেবল লার্জ গ্যাপ। দিস ইজ এ remarkable large gap. This is a remarkable large gap between two S. This is a remarkable large gap between two S. One S is your supraspinatus, another S is your subscapularis. This is a remarkable gap between two S, that is in between supraspinatus and subscapularis. This gap is called rotator interval. This gap is called rotator interval. So what is the rotator interval? So the rotator interval is the gap between subscapularis and the supraspinatus and subscapularis. Look at this diagram. You can appreciate here. You can appreciate here. This is the supraspinatus tendon. Okay. This is the supraspinatus tendon of supraspinatus. Okay, easy, very easy. And this is the tendon of subscapularis. Very easy, very easy, very easy. Is it tough? No, no. Is it not tough? And the gap. This is the gap. This is the deficiency. This is the gap. This gap between two S. Two S means supra spinatus and subscapularis. This gap is called rotator interval. Rotator interval. Is it clear, beta? Is it clear? হ্যাঁ স্যার। Rotator interval. This is the rotator interval. Is it clear? Rotator interval clear? Okay, easy, 100%. So this is rotator interval, RI. So what is rotator interval? This is the gap between supraspinatus and subscapularis tendon. This is rotator interval. Okay, easy, clear. আগে যাবো, বলো আগে যাবো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। সো তাহলে আমরা দুটো কারণ দেখলাম শোল্ডার জয়েন্টের। নাও another important point about your rotator cuff is, look at this, the subscapularis, the tendon of subscapularis. Okay, the tendon of subscapularis is, okay, first of all, look at this, look at this. First of all, this is the humerus, this is the humerus, okay, this is the humerus, okay. Now this is the greater tuberosity of the humerus, this is the lesser tuberosity of the humerus, okay, and the bicipital group in between this. So this is the humerus, this is the greater tuberosity of the humerus, and this is the lesser tuberosity of the humerus. Easy, is it easy? Now look at this, the
tendon of subscapularis is terminating at lateral tuberosity of the humerus. Bolo, is it clear? Is it clear? The tendon, হ্যাঁ স্যার। the tendon of subscapularis is terminating at lateral tuberosity, lesser tuberosity. Okay, and the tendon of other three muscles like supraspinatus, like infraspinatus, like teres minor. These three muscles, the tendon of these three muscles are terminating at greater tuberosity of the humerus. So this is your greater tuberosity GT, and this is the lesser tuberosity of the humerus. Is it clear, beta? So the subscapularis tendon subscapularis tendon along attaching with the lesser tuberosity, and other three muscles tendons like supraspinatus, infraspinatus, and teres minor. These three are attaching at greater tuberosity. Is it clear? তাহলে দেখ, এরা বলল দেখো আমরা চারজন মিলে আমরা চারজন ফ্রেন্ড। কেন আমরা চারজন ফ্রেন্ড কেন? না আমরা চারজন হচ্ছে আমরা কি বানাবো, গ্লিনয়েড ক্যাভিটির অ্যারাউন্ডে, আমরা চারজন গ্লিনয়েড ক্যাভিটির অ্যারাউন্ডে কি বানাবো না রোটেটর কাপ বানাবো। বেশ, দিয়ে চারজন ফ্রেন্ড মিলে গেল রোটেটর কাপ বানাতে। এই ছিল সুপ্রাস্পাইনেটাস, এখানে ছিল ইনফ্রাস্পাইনেটাস, এখানে ছিল টেরিস মাইনার, ঠিক আছে, আর টেরিস মাইনার, আর এখানে হয়ে গেল আমার সাবস্ক্যাপুলারিস। তাহলে এরা চারজন মিলে রোটেটর কাপ বানাতে গেল, কিন্তু দেখা গেল এই তিনজন আলাদা করে সেটিং করে নিল, এই তিনজন আলাদা বন্ধু হয়ে গেল। ওরা গিয়ে জয়েন করলো কোথায়? গ্রেটার টিউবারসিটি অফ হিউমেরাসে। আর সাবস্ক্যাপুলারিস গিয়ে জয়েন করলো, টার্মিনেট করলো কোথায়? না লেসার টিউবারসিটি অফ হিউমেরাসে। তাহলে এটা একটা কেমন মানে একটা কেমন হয়ে গেল না ব্যাপারটা? তাহলে এখানে কি হলো না, এই যে সাবস্ক্যাপুলারিস এ অনেক মনে কষ্ট পেল। ওকে, এই সাবস্ক্যাপুলারিস কি পেল? মনে অনেক কষ্ট পেল। এই সাবস্ক্যাপুলারিস তখন কি বললো? এই সাবস্ক্যাপুলারিস মনে কষ্ট পেল এবং এই তিনজন বন্ধু সাবস্ক্যাপুলারিসকে ভুলে গেল। তাহলে তার জন্য সাবস্ক্যাপুলারিসের একটা স্পেশাল এখানে নাম হয়ে গেল কি, দ্য সাবস্ক্যাপুলারিস ইজ দ্য মিসড অর ফরগটন মাসেলস অফ দ্য শোল্ডার অফ দ্য রোটেটর কাফ, অফ দ্য রোটেটর কাফ। সো আমি এখন যেটা পড়াচ্ছি পিওর অ্যানাটমি, এরপরে ঢুকবো অর্থোপেডিক্সে। সো দ্য ফরগটন মাসেল, এমসিকিউ, দ্য ফরগটন মাসেল অফ দ্য রোটেটর কাফ ইজ সাবস্ক্যাপুলারিস। দ্য ফরগটন মাসেল অফ দ্য রোটেটর কাফ ইজ, টেল মি loudly, the forgotten muscle of the rotator cuff is সাবস্ক্যাপুলারিস। subscapularis. Why this is called the forgotten muscle? Because the actual logic, the insertion of the subscapularis is totally different. The insertion of the subscapularis is totally different from other three muscles like teres minor, teres minor, supraspinatus, and infraspinatus. These three are accommodately. These three are inserting in the greater tuberosity, but the subscapularis alone inserted at lesser tuberosity of the humerus. That's why this subscapularis is called your the missed or the forgotten muscle of rotator cuff. তাহলে আজকের পর থেকে মিসড অর ফরগটেন মাসেল অফ রোটেটর কাপ বলে কাকে বলবো? সাবস্ক্যাপুলারিস। সাবস্ক্যাপুলারিস, ভেরি গুড। আচ্ছা, আজকের পর থেকে আমরা কি বলবো? রোটেটর কাপ আমাদের ডেফিসিয়েন্সি কোন দিকে? রোটেটর কাপ ইনফেরিয়রলি। ইনফেরিয়রলি, ভেরি গুড, ইনফেরিয়রলি। ভেরি গুড। চলো, আর কি বলবো? আমাদের হেড অফ হিউমেরাস আর গ্লিনয়েড ক্যাভিটির মধ্যে রেশিও কত? 1:4। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, আজকের পর থেকে আমরা বলবো যে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট কি শুধু শোল্ডার জয়েন্ট না, আরো কে কে আছে? আরো তিনজন আছে। কে কে? দিস। নিমোনিক কি? নিমোনিক দিস। ট্যালো ক্যালকেনিও নেভিকুলার জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট, হেড জয়েন্ট। ইনকাডোস্ট্যাপিডিয়াল জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? আজকের পর হ্যাঁ থেকে স্যার। যদি কেউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ রোটেটর ইন্টারভ্যাল, ইজ ইট ক্লিয়ার? বলো কি, কাকে বলবো? না, দ্য স্যার ইন্টারভ্যাল বিটুইন টু এসএস এস। আর এসসি এর মধ্যে। Yes, the interval between two S. One is supraspinatus, another is subscapularis. এদের মধ্যে যে ডিমার্কেবল গ্যাপ, একটা হিউজ গ্যাপ রয়ে গেছে, তাকে আমরা বলি রোটেটর ইন্টারভ্যাল। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার হ্যাঁ বেটা? স্যার। আচ্ছা, তোরা চেষ্টা করবি নিজের হাতে, ট্যাবেই হোক বা হাতেই হোক, সেলফ মেড ওন নোট বানানোর। আমি আমার মতো নোট করে রেখেছি, এটা আমার মাথায় ভালো ক্লিক করবে। তোরা নিজেরা হাতে লিখে যদি খাতায় নোট বানাস, সেটা তোদের মাথায় ভালো ক্লিক করবে। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। এবার নিচে আয়, আগে আয়, আগে দেখ। বল, এত দূর অব্দি সব ঠিক আছে? আচ্ছা,
What is the most pain sensitive structure of the shoulder joint? ওই যে স্যার উপরে যেটা ক্যাপসুল। ক্যাপসুল 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 ভেরি ক্যাপসুল। গুড, ভেরি গুড। ওই জন্যই শোল্ডার জয়েন্ট ডিসলোকেট হয়ে গেলে ক্যাপসুল যদি ছেড়ে যায় খুব যন্ত্রণা হবে। ওকে, আসছি সেসব ব্যাপারে একটু পরে। বলো, এত দূর অব্দি সবার ক্লিয়ার আছে? ফরগটেন মাসেল ফাসেল এটসেট্রা এটসেট্রা সব বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ ওকে, স্যার। হ্যাঁ বলো, টেল মি। স্যার এই বলছিলাম এখন যে 11টা ওই মিনিট ইন্ট্রোডাকশনে লেখা ছিল। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ কি বল। বলছিলাম যে স্যার ইন্ট্রোডাকশনে ওখানে লেখা ছিল যে শোল্ডার জয়েন্ট মোস্ট মোবাইল। মোবাইল বলতে কি আসছি বোঝায়? মানে আসছি এমনি আসছি নড়াচড়া করতে পারে? আসছি আসছি ওইটা আসছি, আমি বলছি বলছি ব্যাপারটা বলছি, কি আছে বলছি, আচ্ছা। আসছি, জাস্ট এ মিনিট। দেখো, নেক্সট। সো আমাদের শোল্ডার জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন জয়েন্ট হুইচ ডিসলোকেটস। দিস দ্য মোস্ট কমন জয়েন্ট। তাহলে মোস্ট কমন জয়েন্ট যেটা আমাদের ডিসলোকেট করে যায় বডির মধ্যে 50% প্রবাবিলিটি, সেটা কি শোল্ডার জয়েন্ট। তার কারণ কি কি দেখলাম না, একটা হচ্ছে গ্লিনয়েড ক্যাভিটি আর হিউমেরাসের মধ্যে যে রেশিও, সেই রেশিওটা ঠিক স্যাটিসফ্যাক্টরি না। সেকেন্ড হচ্ছে কি, রোটেটর কাফটা হচ্ছে ইনফেরিয়রলি ডেফিসিয়েন্ট। রোটেটর কাফ হচ্ছে একটা সফট টিস্যুর কাফ। রোটেটর কাফ হচ্ছে একটা মাস্কুলার টেন্ডিনিয়াস কাফ, যেটা টর্ন করে যাওয়া, আমাদের যেটার পক্ষে শুধু শোল্ডারকে সাপোর্ট দেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। নেক্সট, থার্ড পয়েন্ট and the last point, that is what the third and the last point is the mobility, excess mobility of the shoulder joint. That is a point, that is the mobility in cost of stability. Okay, what is this? Shoulder joint, it is highly mobile. Shoulder joint is highly mobile. This point I am going to explain now I am going to explain this point, the mobility in cost of stability. What is the meaning of this, the mobility in cost of stability? Okay, অনেক সময় এক্সপ্লেন হয় লিখতে দেয় এটার থেকে। জাস্ট এ মিনিট, look at this diagram. Yeah, this is the diagram, and this is the page for mobility in cost of stability. দেখ, আমরা একটা কথা এখনই বললাম যে শোল্ডার জয়েন্ট খুব একটা স্টেবল জয়েন্ট না। তার কারণ কি কি আমরা অলরেডি বলেছি। খুব ইজিলি শোল্ডার জয়েন্ট কিন্তু এই হিউমেরাস, এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটি থেকে সরে যেতে পারে, অ্যান্ড এখানে ডিসলোকেশন খুব ইজিলি হতে পারে। এই কথাটা আমরা বলেছি, অ্যান্ড এটাও বলেছি যে 50% চান্সেস। কেন? This is the most common joint. Shoulder joint is the most common joint. 50% chances of dislocations. Okay, এবার দেখো, মানে 50% ডিসলোকেট হয় জেনারেলি শোল্ডার জয়েন্ট। দ্য মোস্ট কমন জয়েন্ট ইন আওয়ার বডি ইজ শোল্ডার জয়েন্ট হুইচ ডিসলোকেটস ইজিলি। কেন? না, শোল্ডার জয়েন্টের অ্যারাউন্ডে এতগুলো মুভমেন্ট হতে পারে। তাহলে শোল্ডার জয়েন্ট মুভেবল, সব দিকে মুভ করতে পারে, এদিকে মুভ করতে পারে, এদিকে মুভ করতে পারে, এদিকে মুভ করতে পারে, এদিকে মুভ করতে পারে। একেই বলি আমরা এর মোবিলিটি। আজকে যদি এই শোল্ডার জয়েন্ট খুব স্ট্রিক্টলি এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির মধ্যে ফিট করতো, খুব স্ট্রিক্টলি যদি গ্লিনয়েড ক্যাভিটির মধ্যে বসে থাকতো, তখন কি হতো, এই যে শোল্ডার জয়েন্ট, এর মোবিলিটি কমে যেত। এ তখন সব দিকে কিন্তু মুভেবল হতো না। এই শোল্ডার জয়েন্ট কিন্তু তখন সব দিকে মুভেবল হতো না। কিন্তু আমরা কি করলাম, আমরা শোল্ডার জয়েন্টকে মুভেবল বানালাম। মানে তুমি সব দিকে ঘুরতে পারবে, এদিকে যেতে পারবে, ওদিকে যেতে পারবে, এদিকে যেতে পারবে, যা খুশি করতে পারবে। ঠিক আছে, শুধু আমরা তোমার সিকিউরিটিটা কমিয়ে দেবো। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। তোদের যদি সিকিউরিটি কমে যায়, হোস্টেলে ধর সিকিউরিটি কমে গেছে, হোস্টেলে সব কিছু রিল্যাক্সেশন চলছে, সিকিউরিটি কমে গেছে, তখন অবভিয়াসলি তোরা চারদিকে ঘুরে বেড়াবি। সিম্পল সিম্পল কনসেপ্ট, তাই না? এবারে কি 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 মুভমেন্ট হতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে, খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো মন দিয়ে শোনো। ফার্স্ট হচ্ছে, দেখো আমি স্কিম্যাটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি। ফার্স্ট হচ্ছে, দেখো, যদি তুমি টুয়ার্ডস মিড লাইন আসো, তোমার এই তো শোল্ডার জয়েন্ট, লেটস ইমাজিন দিস ইজ ইয়োর শোল্ডার জয়েন্ট। ওকে, দিস ইজ ইয়োর শোল্ডার জয়েন্ট। ওকে, হিউমেরাস শোল্ডার জয়েন্ট। ওকে, দেখো, টুয়ার্ডস মিড লাইন মুভমেন্ট, কল্ড adduction or adduction. Clear? Towards midline, you are moving your humerus, or you are moving your limbs towards midline, or simply you are adding your limbs. তো দেখো, তুমি তোমার দুটো লিম্বকে একটাকে আরেকটার সঙ্গে অ্যাড করছো, জোড়ছো, মানে দুটো লিম্বকে কাছে আনতে চাইছো, একে বলবে অ্যাডাকশন মুভমেন্ট। এবারে যদি তুমি, এই হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট মনে করো, দুটো লিম্বকে বডি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাও, these two limbs are moving away
these two limbs are moving away from each other, as well as these two limbs are moving away from the midline, তখন এরকম মুভমেন্টকে বলবো abduction or abduction. ওকে, অ্যাবডাকশন। এখন একটু খেয়াল করে কথাটা মনে রাখবি এইভাবে, দেখবি অ্যাডাকশানে এডিডি ডবল ওয়ার্ড আছে না, এ ডবল ডি, অ্যাড করা। অলওয়েজ অ্যাডাকশন মিনস ইউ আর অ্যাডিং টু লিম্বস উইথ ইচ আদার। দেখ, অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন অ্যানাটমিতে প্রচুর আসবে, শুধু অ্যানাটমি না, পরে যখন অর্থোপেডিক্স পড়বি প্রচুর আসবে, থ্রু আউট মেডিকেল সায়েন্সে প্রচুর আসবে। আজকের পর থেকে তুই মনে রাখ, অ্যাডাকশন মানে হোয়াট, ইউ আর অ্যাডিং ইউর লিম্বস। অ্যাডাকশন শুধু লিম্ব কেন, অ্যাডাকশন মানে অ্যাড করা, দুটো কাছাকাছি আসলে অ্যাডাকশনস, দূরের দিকে গেলে অ্যাবডাকশনস। ক্লিয়ার? এগুলো যদি ভিডিওতে মানে ক্যামেরা যদি আমার সাপোর্ট করতো, তাহলে হচ্ছে আমি একদম হাত করে দেখাতে পারতাম। তাহলে দেখ এখানে কি হচ্ছে, সিম্পলি দেখো, এই যে অ্যাডাকশন, এইটা হচ্ছে অ্যাডাকশনের ডায়াগ্রাম। দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম অফ অ্যাডাকশনস। দেখো শোল্ডার জয়েন্টের রেসপেক্টেই হচ্ছে, কিন্তু মুভমেন্টটা কে করছে, শোল্ডার জয়েন্ট। কি করছো, একে টুয়ার্ডস বডি নিয়ে আসছো, টুয়ার্ডস বডি অ্যাডাকশনস, এই যে টুয়ার্ডস বডি অ্যাডাকশনস, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি অর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মিড লাইন অ্যাবডাকশনস, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি আর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মিড লাইন অ্যাবডাকশনস। বলো, ইজ ইট ক্লিয়ার? রেসপন্স প্লিজ, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now, next is external rotations. So, what is this external rotations? দেখো, external rotations মানে আমরা আমাদের হাতটাকে, আমাদের মনে করো হাত, এই তো আমাদের হাত, লেটস ইমাজিন দিস ইজ আওয়ার হ্যান্ড, আমাদের হাতটাকে আমরা এইভাবে রোটেট করাতে পারি বাইরের দিকে। ঠিক আছে, তখন আমাদের পজিশনটা এরকম হয়ে যাবে, সামথিং লাইক দিস। হ্যাঁ, একে বলি এক্সটার্নাল রোটেশনস। এগুলো একটু তোরা ইউটিউবে ভিডিও দেখে নিবি, কারণ আমার এখানে ভিডিও ভিডিও দেখানো গেলে খুব ভালো হতো, কিন্তু সেটা তো এই মুহূর্তে পসিবল হচ্ছে না, কারণ আমার ক্যামেরা সাপোর্ট করবে না সেটা। ঠিক আছে, শুধুই সামওয়ান জয়েন্ট করছে, সামওয়ান জয়েন করছে, ও বিপয় এত দেরিতে, হ্যাঁ ক্লাস শেষের সময় জয়েন করছো তোরা, একদম প্রথমে জয়েন করে যাবি, চিন্তা নেই, রেকর্ড পেয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, নেক্সট মুভমেন্ট, নেক্সট মুভমেন্ট, নেক্সট মুভমেন্ট, ইন্টারনাল রোটেশন। দেখো, লিটল বিট সেন্স আশা করি তৈরি হচ্ছে। এই হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্টের রেসপেক্টে ইন্টারনাল রোটেশন। দেখো, তুমি হাতটাকে ভেতরের দিকে রোটেট করছো, দেখো, দেখ হাতের তালুটা এখন এইদিকে ফেস আছে, আর এখানে হাতের তালুটা দেখ বাইরের দিকে ফেস আছে। দিস ইজ এক্সটার্নাল রোটেশনস, ইন্টারনাল রোটেশনস। না হলে তোরা একদিন আমাকে কলেজ কলেজ যাবো যেদিন, ধরবি একদিন, আমি হাতে মুভমেন্টগুলো করে দেখিয়ে দেবো, হয়েছে? আচ্ছা, আর কি, ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশনস। ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন আছে কি, দেখ মন দিয়ে শোন। ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশনস ব্যাপারটা কি, এই ধর আমাদের হাতে টোটাল কটা জয়েন্ট আছে, হাত যদি ড্র করি, শোল্ডার জয়েন্ট, হিউমেরাস, এটা হিউমেরাস হলো। তারপর এখানে আবার এলবো জয়েন্ট তৈরি হবে, এখানে শোল্ডার জয়েন্ট হলো, এলবো জয়েন্ট রেডিয়াস আলনা থাকবে এরকম, তারপরে আবার রিস্ট জয়েন্ট হবে, এই তো হ্যান্ড। এখন ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন মানে, দেখ এই পোর্শনটাকে তুই হাতটাকে ভাঁজ করতে পারিস না এইভাবে, আমরা যে হাতটাকে এরকমভাবে ভাঁজ করি, এই যে এভাবে ভাঁজ করি, দিস ইজ হোয়াট, নাথিং বাট দিস ইজ ইয়োর ফ্লেকশন, দিস ইজ ইয়োর ফ্লেকশন মুভমেন্ট। দেখো ভাই, সো এরকম স্ট্রেট হ্যান্ড আছে, এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন। অ্যান্ড ইফ ইউ আর মুভিং ইউর হ্যান্ড লাইক দিস, this is your this is your flexion, flexion extensions। দেখো, flexion extensions, look at this, flexion extensions। এই যে ফ্লেক্স করছি মানে হাত আমি উপরের দিকে এরকম ভাঁজ করছি, এক্সটেন্ড করছি মানে হাত আমি স্ট্রেট করছি, সোজা করছি, বুঝেছিস? এক্সটেন্ড করছি মানে হাত আমি স্ট্রেট সোজা রাখছি, আর ফ্লেক্স করছি মানে হাত আমি এরকম ভাঁজ করছি, যেটা এখানে দেখানো নেই, এটা হবে এরকম। ওকে, এই হবে ফ্লেকশন, হাত ভাঁজ করা, এই হবে এক্সটেনশন, হাত সোজা করা। বলো, এই মুভমেন্টগুলো ক্লিয়ার আছে? এই মুভমেন্টগুলো ক্লিয়ার স্যার। আছে? তাহলে দেখো, এই সব মুভমেন্টগুলোকে এক্সটার্নাল রোটেশন, ইন্টারনাল রোটেশন, ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন, এই সব রোটেশনসগুলোকে কালেকটিভলি বলা হয় সারকামডাকশনস। কি বলা হয়? সারকামডাকশনস। তাহলে দেখো, এই যে শোল্ডার ঘোরাচ্ছে, দেখো ঘোরাচ্ছে চারদিকে, চারদিকে ঘুরতে পারছে, ফ্লেকশন। তাহলে শোল্ডার জয়েন্টের রেসপেক্টে আমরা শোল্ডারের জন্য কতগুলো মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ফ্লেকশন, একটা হচ্ছে এক্সটেনশন, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটার্নাল রোটেশনস, ইন্টারনাল রোটেশনস, আর কি দেখতে পেলাম না? ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, ইন্টারনাল রোটেশন, হ্যাঁ অ্যাবডাকশনস, অ্যাডাকশনস, রাখলাম। এতগুলো মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে আমরা কি বলতে পারি, যে শোল্ডার জয়েন্ট ইজ মোবাইল, শোল্ডার জয়েন্ট ইজ মোবাইল, তাই না? তার জন্য এর অর্থ আমরা কি বলতে পারি, যে শোল্ডার জয়েন্টের মোবিলিটি খুব বেশি। ওকে,
so the mobility of the হ্যাঁ স্যার। shoulder joint is high. But এই মোবিলিটি দেওয়ার জন্য ওকে কিছু কষ্ট দিতে হয়েছে। সেই কস্টটা কি? সেই কস্টটা হচ্ছে স্টেবিলিটি। শোল্ডার জয়েন্ট ইজ নট স্টেবল। শোল্ডার জয়েন্ট, এইটুকু একটা গ্লিনয়েড ক্যাভিটির মধ্যে এত বড় হিউমেরাসের হেড বসে আছে, এ তো বললাম এতক্ষণ ধরে কেন স্টেবল না সেটা তো বললাম। তাহলে এই স্টেবিলিটি, দিস স্টেবিলিটি ইজ দ্য কজ, কস্ট, দিস স্টেবিলিটি ইজ দ্য কস্ট। তাহলে শোল্ডার জয়েন্ট স্টেবল নয়, স্টেবল নয় বলেই ও বেশি মোবাইল। সো এটাকে আমরা বলি মোবিলিটি ইন কস্ট অফ স্টেবিলিটি। অ্যাম আই ক্লিয়ার? যারা প্রথম থেকে ক্লাস করছিস তারা সব বুঝতে পারবি, যারা মাঝে এরকম আসছিস তারা অত বুঝতে পারবি না কিছু। ওকে, দেখ আমার তোদেরকে ক্লাস করানোর পেছনে উদ্দেশ্যটা কি, না আমার নিট পিজি আছে, আমার রিভিশন হবে, তোদেরও যদি কিছু হেল্প হয় অল্প বিস্তর তো হেল্প হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার, অন্য কিছু না। আমি ফিজও নিব না, বা বলতে পারবো না আমার কোচিংয়ে জয়েন করো বা এটসেট্রা এটসেট্রা, ঠিক আছে? জাস্ট আমি একটু ডিসকাস করছি এই আমার নিজেরই সুবিধের জন্য। ওকে, এবার তোদের যদি মাঝে কিছু লাভ হয় তো ভালো। সো দেখ নেক্সট, আচ্ছা এত দূর অব্দি ক্লিয়ার আছে সব কিছু? এত দূর হ্যাঁ অব্দি? স্যার। ওকে ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। তাহলে এই হলো আচ্ছা শোল্ডার আপনি। জয়েন্টের মোবিলিটি ইন কস্ট অফ স্টেবিলিটির কনসেপ্ট। তাহলে শোল্ডার জয়েন্ট কি? মোবাইল। মোবাইল বলে কি, শোল্ডার জয়েন্টের মোবিলিটি খুব বেশি, তার জন্য স্টেবিলিটি কম, তার জন্য স্টেবিলিটি কম তো ডিসলোকেট হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। বোঝা গেল? তাহলে এই হলো আমাদের তিনটে রিজনস, যেই তিনটে রিজনসের জন্য, আমাদের শোল্ডার জয়েন্টের কিন্তু ডিসলোকেশনস খুব দেখা যায়। এতদূর ক্লিয়ার? বলো এতদূর ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। দেখো, বলো। The head of the humerus is 4x larger with respect to glenoid cavity. Very true statement, no doubt. The head of the হ্যাঁ humerus is four times larger than the glenoid cavity. True statement. Mobility in cost of stability is true statement. Most commonly dislocated joint 50% cases it is dislocated. True statement. সব true. ঠিক আছে? বলো, এত এই তিনটে অবধি সব ক্লিয়ার? নেক্সট, স্টেবিলাইজার। নেক্সট হ্যাঁ স্যার। কনসেপ্ট ইজ দ্য স্টেবিলাইজার অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট। স্টেবিলাইজার অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্টের মধ্যে আসে একটা ডাইনামিক স্টেবিলাইজার, একটা স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার। ডাইনামিক অ্যান্ড স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার। লুক অ্যাট দিস। শোল্ডার স্টেবিলাইজার, শোল্ডার জয়েন্ট স্টেবিলাইজারের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট আছে স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার অ্যান্ড ডাইনামিক স্টেবিলাইজার। ওকে, স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজারের মধ্যে আমি কাকে কাকে ধরবো? না, স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজারের মধ্যে ফার্স্ট কনসেপ্ট দেখো, মন দিয়ে শোনো, এখানে আমি পাশে ড্র করছি। লুক অ্যাট দিস, দ্য স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য স্ক্যাপুলা, দিস ইজ দ্য হেড অফ দ্য হিউমেরাস, মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল। সো মোটামুটি এই হচ্ছে একটা রাফ স্কিম্যাটিক অফ দ্য হিউমেরাস। দেখো, স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার মানে শোল্ডার জয়েন্ট যখন মুভ করছে না, শোল্ডার জয়েন্ট যখন স্ট্যাটিক আছে, রেস্টে আছে, তখন কারা শোল্ডার জয়েন্টকে স্টেবল করছে? ওয়ান ইজ দ্য ক্যাপসুল। অলরেডি আই টোল্ড দ্যাট দ্য ক্যাপসুল, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপসুল? Capsule is nothing but a fibrous layering around the synovial joint. Second one is the, this is the synovial capsule, and also I told that this synovial capsule is the most pain sensitive structure of the synovial joint. তাহলে শোল্ডার জয়েন্ট যদি ডিসলোকেট হয়, এই যে ব্যথা যন্ত্রণা পেন সেন্সেশনটা কেন আসবে? ডিউ টু দ্য টর্ন অর দ্য রাপচার অফ দ্য ক্যাপসুল। ওকে, সো লিখেছি হ্যাঁ আগে। স্যার। Okay, next point is the glenoid labrum. This point is important. The glenoid labrum, it increases the depth of the glenoid cavity by 50%. The glenoid labrum increases the depth of the glenoid cavity by 50%. Look at this. Look at this diagram. Where it is, where it is, where it is, where it is. The glenoid labrum, where are you? Where are you? Where is the diagram? Yes, this is the labrum. Actually, glenoid cavity কিন্তু এইটা। This is the actual glenoid cavity. Okay, this is the actual glenoid cavity GC. Now, this fibrous layer, the fibrous layer around the glenoid cavity, the fibrous layer around the glenoid cavity, this is called the glenoid labrum. এখানে একটু ভুল লেখা আছে, এটা হচ্ছে glenoid cavity,
and this fibrous layer around the glenoid cavity is called the labrum. Labrum কথাটার অর্থ অ্যাকচুয়ালি ঠোঁট, বুঝেছিস? This is the glenoid labrum. Okay, look at this. Now, look at this. Look at this. So ক্যাপসুলটা আমরা বুঝে গেছি, এবারে ল্যাব্রামে আসছি। দিস গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম, সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি। এবারে একটা ফাইব্রাস সিট আসছে এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির চারপাশে। সো দিস ইজ দ্য ফাইব্রাস সিট, দিস ইজ দ্য ফাইব্রাস সিট অ্যারাউন্ড দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, অ্যান্ড দিস ফাইব্রাস সিট, জাস্ট দিস ফাইব্রাস সিট, দিস ইজ কল্ড দ্য গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম। এবার দেখো এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির অ্যাকচুয়াল ডেপথ কতটা ছিল, এইটুকু। অ্যাকচুয়াল ডেপথ কতটা ছিল গ্লিনয়েড ক্যাভিটির, এইটুকু, দেখো এইটুকু। বাট ল্যাব্রামটা অ্যাড হয়ে যাওয়ার জন্য, গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম এই ফাইব্রাস সিটটা অ্যাড হয়ে যাওয়ার জন্য ওর অ্যাকচুয়াল ডেপথ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এতটা। তখন কিন্তু এই গ্লিনয়েড ক্যাভিটির থেকে 4 টাইমস লার্জার যে আমাদের হিউমেরাস, এই 4 টাইমস লার্জার যে আমাদের হেড অফ দ্য হিউমেরাস, এটাকে অ্যাকোমোডেট করা কিন্তু এখন এটার পক্ষে সোজা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম ইজ দ্য স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট। ও চাইছে যে আমি হিউমেরাসকে ধরে রাখি এবং শোল্ডার জয়েন্টটা স্টেবল থাক। তাহলে প্রথম স্টেবিলাইজারের কথা কি বললাম না, প্রথম স্টেবিলাইজার ক্যাপসুল, ক্যাপসুল এতে দুজনকে ধরে রাখছে। সেকেন্ড স্টেবিলাইজার কি বললাম, সেকেন্ড স্টেবিলাইজার হলো গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম। এবারে নেক্সট পয়েন্ট, গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম অ্যাকচুয়ালি যেটা গ্লিনয়েড ক্যাভিটির ডেপথ সেটা কতটা, এইটা। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেপথ অফ দ্য, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেপথ অফ দ্য glenoid cavity, this is the actual depth of the glenoid cavity, but the glenoid labrum, the fibrous layer, এই যদি glenoid cavity সাইড থেকে দেখিস ওর পাশে ল্যাব্রাম আসবে এরকম। So the glenoid labrum, it is increase, it increases the depth of the glenoid cavity by 50%, it increases the depth of the glenoid cavity by 50%। তাহলে ওর অ্যাকচুয়াল ডেপথ যেটা তার 50% ডেপথও বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানে ওর অ্যাকচুয়াল ডেপথ যদি 100 ইউনিট হয়, গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম যখন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওর ডেপথ হয়ে যাচ্ছে 150 ইউনিট। বুঝা গেল? তাহলে ডেপথ যদি ও বাড়িয়ে দেয়, তখন কি আমার এই হেড অফ হিউমেরাস, যেটা কিনা আমার গ্লিনয়েড ক্যাভিটির থেকে সাইজে 4 গুণ বড়, তাকে অ্যাকোমোডেট করে রাখাটা ইজি হচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার বেটা? ইজ ইট ক্লিয়ার বেটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট। Next is the important thing, that is the negative intra-articular pressures. Negative intra-articular pressures. Okay. Now, one point, that is what the synovial joint contains a specific characteristic fluid. Now, what is the name of this fluid? This is called your synovial fluid. Am I clear? Am I clear? Now, in between these two solid structure, there is a fluid. Okay, and one negative suction pressure is acting in between these two. দেখ তোরা সবাই নতুন নতুন নিট পেয়ে এসছিস, সবাই সান্দ্রতা পৃষ্ঠটান বা যেটাকে বলে সারফেস টেনশন অ্যান্ড সারফেস টেনশনের যে কোশ্চেন যেগুলো হয়, ঠিক আছে, এগুলো তোরা করেই এসেছিস। দুটো গ্লাস স্লাইডের মধ্যে এক ড্রপ জল দিলে কি হয়, দুটো গ্লাস স্লাইড চিটে হ্যাঁ যায়, স্যার। হ্যাঁ এরকম কোশ্চেন করেছিস তো। হ্যাঁ সো সিম্পল, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে সেই কনসেপ্টটাই কাজ করছে। এই যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা আছে, এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা কি করছে, এদের মধ্যে আটকে রাখার ফোর্স জেনারেট করছে, একটা নেগেটিভ সাকশন ফোর্স তৈরি করছে। এবারে তাহলে নেক্সট পয়েন্ট কি, ইন্ট্রা আর্টিকুলার প্রেসার। ইন্ট্রা আর্টিকুলার কথাটার অর্থ হচ্ছে এই যে গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, দেখো এই যে গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, এ আর্টিকুলেট, সরি, এই যে হেড অফ হিউমারাস, এ আর্টিকুলেট করছে কার সাথে, গ্লিনয়েড ক্যাভিটির সাথে। এই এইটাকে বলি একটা এই আর্টিকুলেশনস, এর সাথে জয়েন্ট হচ্ছে মানে এটা আর্টিকুলেশনস, আর্টিকুলেট করা, একটা আরেকটার সাথে জুড়ে যাওয়া। তাহলে ইন্ট্রা আর্টিকুলার প্রেসার, এই আর্টিকুলেশনের মাঝের যে প্রেসার, এখানে এটা -3 to -5 mmHg সাকশন প্রেসার, নেগেটিভ প্রেসার কাজ করে, যার জন্য এই গ্লিনয়েড অ্যান্ড এই হিউমেরাস একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে থাকে, একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে থাকে। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Clear? So this is the negative হ্যাঁ suction pressures. This is the negative suction pressure is the third criteria. Negative suction pressure is the third criteria for the static stabilizer of the shoulder joint. Next, fourth one, which stabilize your glenoid and humerus joint, that is the shoulder joint, gleno. So okay, shoulder joint is also called glenohumeral joint. Okay, humeral
joint. Shoulder joint is also called glenohumeral joint. Okay, this is also shoulder joint. তাহলে নেক্সট হচ্ছে কি গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টস, এরাও কি স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার। সো দিস আর অলসো স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টস। এবার আসছি গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টসের সম্পর্কে। এই হচ্ছে তিনটে আমাদের গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টস আছে। আমি আগে ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, তারপরে বলবো এই গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টসগুলো কী করে। না গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টস প্রথমে এস মানে সুপিরিয়র গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্ট, জিএইচএল মানে গ্লিনো হিউমেরাল লিগামেন্ট, এম মানে মিডিল গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্ট, অ্যান্ড আই ফর ইনফিরিয়র গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্ট। ওকে, সুপিরিয়র, মিডিল, ইনফিরিয়র, তিনটে গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্ট আছে আমাদের এখানে। আচ্ছা, এই যে গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টগুলো দেখো, ছবি আছে এই যে দেখো, এই হচ্ছে ডায়াগ্রাম, লুক অ্যাট দিস। সো দিস ইজ দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। Okay, হ্যাঁ। this is the head of the humerus. Okay, হ্যাঁ। and this is the articular cartilage. সবাই জানে যে আমাদের কার্টিলেজ থাকবে জয়েন্টে, নাহলে জয়েন্টে কি ফ্রিকশন হবে খুব। This is the articular cartilage. হুম। Anyways, হুম। so look at this ligament, look at this ligament, this ligament, this is the superior glenohumeral ligament. Okay, SGHL. Okay, this is the, this is the, I'm changing the color, this is the middle glenohumeral ligament. লিগামেন্ট। The middle glenohumeral ligament. Actually, these are nothing but some ligaments which is joining one bone to another bone. What is the definition? What is the definition of ligament? Ligament is nothing but the fibrous বোন টু structure বোন অ্যাটাচমেন্ট। which is joining one bone to another bone. Okay, so and this is the inferior glenohumeral ligament. This one. This is the inferior glenohumeral. Okay, SC means scapula, H means humerus. Okay, so these are the three ligaments. These are the three ligaments. Anterior. This is the anterior gleno. Sorry. This is the inferior glenohumeral ligament. This is the middle glenohumeral ligament, and this is the superior glenohumeral ligament. These three glenohumeral ligaments are the static stabilizer. Are the static stabilizer of the shoulder joint. Now, what are the function of these ligaments? So the superior glenohumeral ligaments, the superior glenohumeral ligaments causing 0 degree abduction, বলছি এগুলো সব কি আগে দেখে নেন। মিডল গ্লিনোহিউমেরাল লিগামেন্টস কজিং অর হেল্পিং ইন 45 degree abductions, inferior glenohumeral ligaments helping in 90 degree abductions. Now look at this, now look at this, first of all look at this. Yeah, look at this. let's imagine let's imagine this is the human body, schematic diagram of the human body, and this is the hand of this man, this is two hand of this man. Okay, now what happens, this man is trying to elevate his hand. He's trying to elevate his hand like this, 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 trying to elevate his hand like this. ওকে, পিটি করার সময় হাত উপরে তুলতিস না, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। হাত উপরে, সেটাই বলছি রে। তাহলে দেখ, এই যে দেখ, এই যে এইটাকে, এই দেখ, তাহলে আমরা এখন কি করছি, বডি থেকে দূরের দিকে যাচ্ছি, তাহলে হুইচ কাইন্ড অফ মুভমেন্ট ইজ দিস, বডি থেকে দূরের দিকে। স্যার অ্যাবডাকশন। Very good. This is the abduction movement. Very good. This is the abduction movement. A B D N. Okay, আমি একটা হাতে বোঝাচ্ছি তাহলে দুদিকে বুঝতে পারবি। Now this is the first. This is the first. This is the first 0 to 15 degree. 0 to 15 degree abductions. Next, at these positions, A বডির মিড লাইনের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করেছে ভাই, 90 ডিগ্রি। সো দিস ইজ দ্য 15 to 90 ডিগ্রি। কেন এই অ্যাঙ্গেলটা কত, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা 90 ডিগ্রি। ওকে, হ্যাঁ। সো 15 to 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনস অ্যান্ড 90 to 180, এইভাবে হাত একদম সোজা মাথার উপরে, ওভারহেড, ওভারহেড বলি এটাকে আমরা, ওভারহেড। যখন স্নান করার সময় মাথায় জল ঢালিস, হাত তো এরকম সোজা উপরে চলে যায়, তো এটাকে বলে ওভারহেড হ্যাঁ। হ্যাঁ। অ্যাবডাকশনস, বুঝেছিস। আবার যখন চিরুনি দিয়ে কোম্বিং, ইউ আর ট্রাইং টু কোম ইউর হেয়ার, when you are trying to comb your hair, there is also overhead abductions. Okay ভাই, সো তখন 90 to 180 ডিগ্রি, 90 to 180 ডিগ্রি। ওকে,
তাহলে বোঝা গেল এই কনসেপ্টটা কি। 0 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি মানে কি, 45 ডিগ্রি মানে সামহার হিয়ার, এরকম কোনো পজিশনে, অ্যান্ড ওভারহেড 90 ডিগ্রি। তাহলে আবার হ্যাঁ বলি, এই হচ্ছে আমার মিড লাইন, এই হচ্ছে আমার হ্যান্ড, ওকে, দিস ইজ আওয়ার হ্যান্ড, দিস ইজ ইউর হ্যান্ড, ওকে, ফাইন। সো দিস ইজ দ্য মিড লাইন। সো দিস ইজ 0 ডিগ্রি, এইখানে ছিল যখন 0 ডিগ্রি, নাও দিস ইজ 15 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন, 0 to 15 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনস। সো এই 15 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনস 0 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনে যখন আছে, সেই 0 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনে আমার হেল্পকে করছে সুপিরিয়র গ্লিনো হিউমেরাল লিগামেন্ট। নাও এবার আমি আসছি 45 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনস। 45 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনস মানে সামহার এরকম পজিশনে আছে হাত, ওকে। এই 45 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনে আমার কি হেল্প করছে না, 45 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনে আমার কোন গ্লিনো হিউমেরাল লিগামেন্ট হেল্প করছে না, দিস ইজ ইয়োর মিডল গ্লিনো হিউমেরাল লিগামেন্ট, এমজিএইচএল। ওকে। অ্যান্ড যখন আমি 90 ডিগ্রিতে এসে যাচ্ছি, দিস ইজ দ্য 90 ডিগ্রি, this is the 90 degree, okay, this is the 90 degree, look at this, just a minute, this is the 45 degree and this is the 90 degree. Now your inferior glenohumeral ligament is helping. Am I clear up to this? Is it হ্যাঁ clear? স্যার। Is it clear? Is it clear? হ্যাঁ, তাহলে এই হলো আমাদের স্ট্যাটিক এবার স্টেবিলিটি। এই হ্যাঁ হ্যাঁ এই 90 হলো, ডিগ্রি অনওয়ার্ডসে কি হয়? হ্যাঁ আসছি, সেখানে মাসেল কাজ করবে, আসছি সে ব্যাপারে আসছি। আগে ও এত দূর ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমাদের স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার হলো এরা। নাও ডাইনামিক স্টেবিলাইজার, ডাইনামিক স্টেবিলাইজার মিনস the shoulder joint, now the shoulder joint is in motion, now the shoulder joint is in action, in its action, it is now in motion, now it is in its action, তখন কাজ করবে কারা, মাসেলস। ডাইনামিক স্টেবিলাইজার মাসেলস, স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার কারা, স্ট্যাটিক স্টেবিলাইজার হলো ক্যাপসুল, লিগামেন্ট, গ্লিনয়েড ল্যাব্রাম, ইন্ট্রাআর্টিকুলার প্রেসার্স। ডাইনামিক স্টেবিলাইজার আজকে সারাদিন ধরে যেটা বললাম যে রোটেটর কাফ, রোটেটর কাফ, রোটেটর কাফ, যেটা তোদের শর্ট নোট আসবে, ঠিক আছে, অ্যান্ড ডেল্টয়েড শর্ট নোট আসে, অ্যান্ড বাইসেপস, these three muscles, these three muscles are the dynamic stabilizer, these three muscles are the dynamic stabilizer of the shoulder joint, okay. So now the rotator cuff, once again the rotator cuff, look at this, ওরে এখন কে জয়েন করিস, হ্যাঁ এবার তো ক্লাস শেষ হতে যাচ্ছে, ওকে যাই হোক, হ্যাঁ সবাই ভাবছে একবার করে জয়েন করে দেখি কি হচ্ছে ব্যাপারটা, এই আর তো কি। সৌমিক আমার গ্রুপের ছেলে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সৌমিক আমার গ্রুপের। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো ভালো, ঠিক আছে। ও মানে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ভেরি গুড ভেরি গুড, ওকে ওকে। এনিওয়েজ লুক এট দিস, সো নাও মাঝ থেকে আসলে বুঝতে পারবি না, শুরুর থেকে আসবি, হ্যাঁ নেক্সট থেকে। নাও দ্য 0 to 15 degree abduction by supraspinatus, okay, now 0 to 15 degree abduction by supraspinatus, and the look at this diagram, এইটা দেখ তোরা ভালো বুঝতে পারবি, দেখ, now this is the midline, this is the midline, once again this is your hand, so this is your hand, and 0 degree to 15 degree abduction by supraspinatus, supraspinatus SS. Next 15 to 90 degree, 15 to 90 degree, 15 to 90 degree, this is 90 degree, 15 to 90 degree by deltoid, deltoid muscles, 15 to 90 degree by deltoid muscles, and 90 degree to overhead abductions, এই তো এরকম জায়গাতে আমাদের হেড আছে, এরকম জায়গাতে আমাদের হেড, মাথার উপরে হাত তুলে দিচ্ছিস, বুঝেছিস, 90 degree to overhead abductions by by what, the serratus anterior and the trapezius, serratus anterior and the trapezius, serratus anterior and the trapezius, just a minute, okay, so serratus anterior and the trapezius, so এই গেল আমাদের ডাইনামিক স্টেবিলাইজার। তাহলে ডাইনামিক স্টেবিলাইজারে আমাদের কি আসছে, ফার্স্ট কনসেপ্ট ইজ ইউর ইনিশিয়েশন অফ দ্য অ্যাবডাকশনস, ইনিশিয়েশন অফ দ্য অ্যাবডাকশনস মিন 0 to 15 degree অ্যাবডাকশনস, এবিডি, এই মুভমেন্টগুলো বোঝা খুব দরকার, 0 to 15 degree abductions. So 0 to 15 degree abductions, it is assisted by the
supraspinatus muscles or supraspinatus tendons, the tendon of the supraspinatus muscles. Clear? Next, deltoid. Deltoid in helping 15 to 90 degree abduction mainly, and serratus anterior and trapezius 90 to 180 abductions. Now, one important point is that দেখো, যখন তুই 0 থেকে 15 ডিগ্রি অ্যাবডাক্ট করছিস, তখন যে শুধুমাত্র সুপ্রাস্পাইনাটাস কাজ করছে তা না, তখন কিন্তু ডেল্টয়েডও কাজ করছে, তখন কিন্তু টেরিস মাইনরও কাজ করছে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু সেরাটাস অ্যান্টেরিয়রও কাজ করছে। কিন্তু আমরা মেন অ্যাকশন, মেন হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন, হু ইজ দ্য এম এস ধোনি। সো এখানে ক্যাপ্টেন হচ্ছে কি, এখানে এম এস ধোনি হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনাটাস, মানে 0 থেকে 15 ডিগ্রি অ্যাবডাকশনে মেন মাসেল ইজ সুপ্রাস্পাইনাটাস। নাও 15 টু 90 ডিগ্রিতে দ্য মেন মাসেল ইজ ডেল্টয়েড। তার মানে এটা না যে সুপ্রাস্পাইনাটাস, টেরিস মাইনর, সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র এরা রিল্যাক্স করছে, নো, the deltoid is the deltoid is the main captain, and the other muscles are the assistant. Okay, and যখন ওভারহেড অ্যাবডাকশনস করছিস, মানে হাত সোজা মাথার উপরে উঠে যাচ্ছিস, যখন মগ দিয়ে হাতে জল ঢালিস স্নান করার সময়, বা যখন চুল আঁচড়াতে যাস, চিরুনি চিরুনি করতে হয়, তখন কি, তখন আমাদের ওভারহেড অ্যাবডাকশন করতে হয়। এখানে কি, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড টেরিস মাইনর। কিন্তু এর অর্থ এটা না যে 180 ডিগ্রি, 90 টু 180 ডিগ্রি যখন অ্যাবডাকশনস করছি তখন শুধুমাত্র এরা কাজ করছে, এরা মেনলি বলে। এতটা ঠিক আছে? বলে সবাই ঠিক আছে এতটা? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে এখানে কি হয়ে গেল না, ইনিশিয়েশন অফ অ্যাবডাকশনস দেখা যাচ্ছে তো, ইনিশিয়েশন অফ অ্যাবডাকশনস সুপ্রাস্পাইনাটাস, ট্রু স্টেটমেন্ট, একদম ট্রু। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ডেল্টয়েড। ডেল্টয়েড মেনলি হেল্পিং ইন 15 to 90 ডিগ্রি মেনলি। It does not mean deltoid is not acting during the initiation of abductions or during the overhead abductions. Deltoid is also assisting the initiation of abductions as well as the overhead abductions, but the main function of the deltoid is 15 to 90 degree abduction. Now, the serrator and trapezius, serratus anterior and trapezius, they are also helping in 90 to 180 degree abduction. That is the overhead abductions. Glenoid cavity positions is superior. Now, look at this. Another important concept. Look at this. This is the posterior aspect of the shoulder joint. This is the posterior view. Actually পেছনের দিক থেকে দেখছিস posterior view, সামনের দিক থেকে দেখলে anterior view, এই দিক থেকে দেখলে lateral view, উপর দিক থেকে দেখলে superior view, নিচের দিক থেকে দেখলে inferior view। ক্লিয়ার? এগুলো সব anatomy টার্ম, সব শিখে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই। লুক অ্যাট দিস। আমি একটা ওভারহেড অবডাকশন নিয়ে না খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বলছি, ওভারহেড অ্যাবডাকশনস। ওভারহেড অ্যাবডাকশনস মানে কি বলতো, তুই হাতটাকে মাথার উপরে তুলে দিয়েছিস সোজা করে, বুঝেছিস? ওই পিটি করার সময় হাত যখন উপরে তুলতে হতো, বুঝেছিস? স্কুলে পিটি হতো যখন। ওভারহেড অ্যাবডাকশনস, the with respect to the shoulder joint, overhead abductions with respect to the shoulder joint is not only the movement of the humerus bone. Once again, overhead abductions at the shoulder joint is not with respect to the humerus bone. শুধুমাত্র যে হিউমেরাস বোনটাই আমার ওভারহেড অ্যাবডাকশনে হেল্প করছে তা না। ওভারহেড অ্যাবডাকশনের সময় স্ক্যাপুলা ল্যাটারালি রোটেট করে, স্ক্যাপুলার ল্যাটারাল মুভমেন্ট হয়। এই পয়েন্টটা আমি এবার ডিসকাস করছি। দেখো ভাই, এইটা বলে আজকে ছুটি দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, কালকে তোদের আবার ট্রেন আছে ভোরে। এই হচ্ছে নর্মাল পজিশন অফ স্ক্যাপুলা, আচ্ছা। এই হচ্ছে নর্মাল পজিশন অফ স্ক্যাপুলা। দিস ইজ দ্য নর্মাল পজিশন। am I clear বেটা? দিস ইজ দ্য নর্মাল পজিশন অফ দ্য হ্যাঁ স্ক্যাপুলা স্যার। ডিউরিং। সো লুক অ্যাট দিস, ফিল কর ব্যাপারটা, পুরোটাই ফিলিংসের ব্যাপার, হ্যাঁ, মুখস্থ কিছুই নেই, কিছু জিনিস মুখস্থ করতে হয়, বাকি সব ফিলিংস। This is the normal position of the glenoid cavity, and this is the normal position of the head of the humerus. Easy. Now, যখন তুমি হিউমেরাসের হাতটাকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলছো, দেখো গ্লিনয়েড ক্যাভিটিটা এরকম ভাবে ঘুরে 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 যাচ্ছে। যখন ওভারহেড অ্যাবডাকশন হচ্ছে না, গ্লিনয়েড ক্যাভিটি তখন ধীরে ধীরে এরকম উপরের দিকে হয়ে যাচ্ছে। এখন গ্লিনয়েড ক্যাভিটি ঘুরে হয়ে গেছে কোন দিকে, উপরের দিকে। আর এই যে হেড অফ দ্য হিউমেরাস এখানে, আর এইখানে তোমার হাত, এইভাবে হিউমেরাস এরকম এসে এই দ্য হেড অফ দ্য হিউমেরাস, ব্যাপারটা এরকম। দেখো এখন গ্লিনয়েড ক্যাভিটির পজিশন দেখো, ইট ইজ নাও সুপিরিয়রলি লোকেটেড। এখন কিন্তু সুপিরিয়রলি লোকেটেড হয়ে গেছে ওপরের দিকে, বেটা সুপিরিয়র মানে উপরের দিকে, ঠিক আছে? তাহলে শুরুতে আমাদের এইটা হচ্ছে নর্মাল পজিশনস, দিস ইজ দ্য নর্মাল সিনারিও। কিন্তু যখন তুমি হাত উপরে তুলছো পিটিতে 1 2 3 4 করার সময়, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আমার এই যে ওভারহেড অ্যাবডাকশন হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, এই যে গ্লিনয়েড ক্যাভিটি দেখো, এই যে গ্লিনয়েড ক্যাভিটি ও কিন্তু সুপিরিয়রলি লোকেটেড হয়ে যাচ্ছে।
মানে ব্যাপারটা কি হয়ে যাচ্ছে, এই দেখো, এই হচ্ছে এখন গ্লিনয়েড ক্যাভিটির লোকেশন। দিস ইজ দ্য লোকেশন অফ দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি, সুপিরিয়রলি লোকেটেড। এম আই ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য লোকেশন অফ দ্য গ্লিনয়েড ক্যাভিটি। নাও দিস ইজ দ্য লোকেশন, দিস ইজ দ্য লোকেশন। গ্লিনয়েড ক্যাভিটি সুপিরিয়রলি চলে যাচ্ছে। এম আই ক্লিয়ার? বলো, বলো, এম আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। সো দিস ইজ দ্য মুভমেন্ট। অ্যান্ড কেন এটা হচ্ছে, দেখো এই হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলা। এই স্ক্যাপুলাটা দেখো ল্যাটারালি রোটেট করছে। স্যার ল্যাটারাল মিডিয়াল মানে জানি না, ওকে। দেখো মিড লাইন হচ্ছে এটা, দিস ইজ দ্য মিড লাইন অফ দ্য বডি, ওকে। বাইরের দিকে ল্যাটেরাল। ভেরি গুড, টুয়ার্ডস মিড লাইন মিডিয়াল, টুয়ার্ডস মিড লাইন মিডিয়াল, অ্যাওয়ে ফ্রম মিড লাইন ল্যাটারাল। বাইরের দিকে ল্যাটারাল, ভেতরের দিকে মিডিয়াল। মিড লাইনের দিকে গেলে মিডিয়াল, মিড লাইন থেকে অ্যাওয়ে হলে ল্যাটারাল, সিম্পল। আচ্ছা, তাহলে দেখো যদি স্ক্যাপুলা এই দিকে রোটেট করতে বলতাম, মিডিয়াল রোটেশন অফ দ্য স্ক্যাপুলা, মিডিয়াল মুভমেন্ট আর মিডিয়াল রোটেশন অফ দ্য স্ক্যাপুলা কারা করে? রম্বয়েডস গ্রুপ অফ মাসেল, আসছি সে বিষয়। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, স্ক্যাপুলাটা দেখো রোটেট করে যাচ্ছে ল্যাটারালি, ক্লিয়ার? ল্যাটারালি স্ক্যাপুলা রোটেট করে যাচ্ছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কতটা রোটেট করছে স্যার? 60 ডিগ্রি রোটেশন। স্ক্যাপুলা কতটা রোটেট করছে? 60 ডিগ্রি রোটেশন, ওকে। ওকে, এবার দেখো হিউমেরাস তার অরিজিনাল পজিশন থেকে কতটা রোটেট করছে? 120 ডিগ্রি রোটেশন, ওকে। তাহলে ওভারহেড অ্যাবডাকশনের সময়, ওভারহেড অ্যাবডাকশনের সময় হিউমেরাস কতটা রোটেট করছে? হিউমেরাস রোটেট করছে 120 ডিগ্রি, স্ক্যাপুলা রোটেট করছে 60 ডিগ্রি। আচ্ছা স্যার, যদি এখানে একটু একটু কোশ্চেন লাগে এরকম, যে এই দুটো রোটেশনের রেশিও কত, আমি বলতে পারি হিউমেরাস রোটেট করছে 2 ইউনিট, স্ক্যাপুলা রোটেট করছে 1 ইউনিট। কেন? 1 ইউনিট। 60, হ্যাঁ 60:120, 6 ডিগ্রি at 120। 1:2। তাহলে স্ক্যাপুলা রোটেট করছে কত? 1 ইউনিট। হিউমেরাস রোটেট করছে কত? 2 ইউনিট। ওভারঅল রোটেশন কত হচ্ছে? 60 ডিগ্রি প্লাস 120 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? 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 ওভারঅল টোটাল কত হ্যাঁ হলো? স্যার। এখানে 60, এখানে 180। 120, 180। দিস ইজ দ্য গেম, this is the game, this is the concept behind overhead abductions. Am I clear? During overhead abductions, the glenoid cavity is not now in its own position, it rotates laterally, and the glenoid cavity, the scapula rotates laterally, and the glenoid cavity is now facing upward or facing superiorly. This is the concept behind, Superiorly. this is concept behind the lateral rotations and the overhead abductions. And the scapula rotates 60 degree, humerus rotates 120 degree, overall rotation 180 degree. Am I clear? Am I হ্যাঁ clear? স্যার। Okay. Now this is a PYT, that means previous year's topic on, this is the previous year's topic on anatomy. Okay, or you can say orthopedics. This is actually overlapped area. Tell me, tell me the true or false. During abduction of the shoulder joint, during abduction, abduction means you are moving away from the midline, and when Body you are adding, midline. when you are adding or coming towards the midline, your both hands are coming Adduction. towards the, then this is adduction, adding, add করা থেকে adduction, এরকম ভাবে মনে রাখিস, বুঝলি? দেখ, হুম। so true or false statement, so বলো, medial rotation of the scapula, abduction of the So shoulder, false. false statement, very good। False। মানে কি, medial rotation of the scapula হবে না lateral rotation হবে? Lateral rotation, so this is the Lateral। answer, this is the actual answer। Now tell me, elevation of the humerus, true or false? Humerus elevate হচ্ছে, উপরে উঠছে, অবশ্যই true। Next, True, true, rotation of the, true। rotation of the clavicle at sternoclavicular joint, rotate, I don't know sir this, Sec- okay, root, okay, wait, look স্যার at না, this, তো false হবে। wait, just wait for a minute, wait, look at this. During 180 degree abductions of humerus, during 180 degree abductions, 1 unit rotation by হ্যাঁ, scapula and 2 unit ঠিক আছে। rotation by humerus, true or false? ঠিক আছে। Very good, True। this is also true। Now look at these 2 points, for these two আমি একটা ছবির হেল্প নেবো, ইয়া, দিস ইজ দ্য ছবি, দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম। দেখো এখানে ঠিক কটা জয়েন্ট আছে, দেখো, লুক অ্যাট দিস, এখানে ঠিক কটা জয়েন্ট আছে দেখ। এই হচ্ছে, তোরা তো এখন ফার্স্ট বোন, ফার্স্ট এমবিবিএস লাইফ, ফার্স্ট বোন ক্লাভিকল, তাই না? पहला হ্যাঁ স্যার। प्यार, पहला कॉलेज लाइफ, पहला प्यार, पहला बोन, है ना? पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी, पहला बोन, दैट इज क्लेविकल, ओके। सो दिस इज द क्लेविकल, হুম স্যার। ক্ল্যাভিকুলা লেখা আছে, এটাতে একটু ল্যাটিন টাইটিল লেখা আছে, ক্ল্যাভিকল, ওকে। আচ্ছা এইটা তো স্টার নাম, সেটা তো আমরা 12 থেকেই জানি নাকি রে? হ্যাঁ স্যার। এটা তো স্টার নাম, আমরা 12 থেকেই জানি। তাহলে একটা জিনিস দেখ, এখানে ক্ল্যাভিকল অ্যান্ড স্টার নামের মধ্যে একটা জয়েন্ট হচ্ছে না? হ্যাঁ। তাহলে এই জয়েন্টের নাম কি দেবো স্যার? স্টার নাম আর ক্ল্যাভিকলের মধ্যে স্টার্নো ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, কি বলবো? স্টার্নোক্লাভিকুলার। আচ্ছা, স্টার্নো ক্ল্যাভিকুলার স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট কটা জয়েন্ট। থাকবে? এদিকে একটা, আবার বাম দিকে একটা, ডান দিকে একটা, দুদিকে, দুটো।
ঠিক ব্যাস, দিস ইজ ইয়োর স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। এবারে কোশ্চেন হবে কেমন জয়েন্ট? স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট ইজ অলসো সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, অ্যান্ড কোশ্চেন এটা যে দিস ইজ স্যাডেল সেপ্ট, স্যাডেল কাইন্ড অফ স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। ক্লিয়ার? হুম স্যার। ক্লিয়ার। অ্যান্ড নেক্সট, নেক্সট স্ক্যাপুলা পড়বি যখন, স্ক্যাপুলা দেখবে একটা অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস বলে থাকে। এই যে উপরেও দেখবি স্ক্যাপুলার ছবি হ্যাঁ কিছু স্যার, অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস ছিল, এই যে যে এগুলো দেখা যায়। ছিল স্যার, 11-এ ছিল এটা। আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হুম। ক্ল্যাভিকেল। তাহলে এখানে আরেকটা জয়েন্ট তৈরি হচ্ছে স্ক্যাপুলা আর ক্ল্যাভিকেলের মধ্যে, স্ক্যাপুলার অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস অ্যান্ড ক্ল্যাভিকেলের, অ্যান্ড ক্ল্যাভিকেলের মধ্যে একে বলবো কি? অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। ক্লিয়ার? ক্লেভিকুলার জয়েন্ট। হ্যাঁ স্যার। অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, দিস ইজ ক্লেভিকুলার এ জয়েন্ট। প্লেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, দিস ইজ এ প্লেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। ক্লিয়ার? হুম। তাহলে দেখো এই দুটো জয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, এই দুটো জয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। ঠিক? এই দুটো হ্যাঁ জয়েন্ট স্যার। কিন্তু শোল্ডার অ্যাবডাকশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিস টু জয়েন্টস হ্যাভ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোলস ইন শোল্ডার অ্যাবডাকশনস। ওকে, তুই ভেবে দেখ না, যখন হিউমেরাসে মুভমেন্ট হবে, সেই হিউমেরাসে মুভমেন্টের হ্যাঁ একটা পালসেশন আসবে, সেই পালসেশনটা কি এখানে আসতে পারবে না? সেই পালসেশনটা কি এখানে আসতে পারবে না? অবশ্যই আসবে, অবশ্যই। সো এই acromious clavicular joint as well as the sternoclavicular joint, these two clavicular joints are also playing a major important role in shoulder abductions. Am I clear? Am I হ্যাঁ clear? স্যার। আচ্ছা, হুম। এবার আমরা একটু ইন্টিগ্রেট করে নিই ব্যাপারটাকে, একটু ইএনটির সঙ্গে একটু ইন্টিগ্রেট করে নিই ব্যাপারটা অল্প করে। কি ইএনটি? ইএনটির সঙ্গে কিছুই না, এটা অ্যানাটমিরই কোশ্চেন রে, শুধু শুধুই আমি বলছি ইএনটি। দেখ, স্যাডেল জয়েন্ট আর কোথায় থাকে? ম্যালিয়াস অ্যান্ড ইনকাসের মধ্যে। আরে জানিস ইনকাস। তো ম্যালিয়াস ইনকাস, ম্যালিয়াস হুম হুম হুম। ইনকা ইনকাস স্টেপস। স্টেপিস, হ্যাঁ। একটু আগে বলেছিলাম স্টেপিডিও ইনকাডি, সরি, ইনকা দিয়ে। ইনকা স্টেপিডিও ইনকাডিও জয়েন্ট, ইনকাডিও স্টেপিডিয়াল জয়েন্ট, ইনকাডিও স্টেপিডিয়াল জয়েন্ট মানে ম্যালিয়াস ইনকা স্টেপিস। স্টেপিস আর ইনকাসের মধ্যে কেমন জয়েন্ট আছে একটু আগে বলেছি, দিস বল নিমোনিক, বল দিস সাথে। বল অ্যান্ড সকেট, ভেরি গুড। আচ্ছা, আবার এখন বলছি ম্যালিয়াস অ্যান্ড ইনকাসের মধ্যে জয়েন্টটা কেমন? স্যাডেল সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, মনে থাকবে, এক্সট্রা পয়েন্ট হ্যাঁ স্যার। মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটু আগে তো আমরা পড়েছি যে ইনকাস অ্যান্ড স্টেপিসের মধ্যে জয়েন্ট কেমন? বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট। আমরা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট আমাদের হ্যাঁ বডিতে কটা আছে সেটা মনে রাখবো কোন নিমোনিক দিয়ে? দিস নিমোনিক দিয়ে। চারটা। টি ফর, দিস। টি ফর ট্যালোক্যালকেনিও ঠিক আছে, নেভিকুলার মনে জয়েন্ট, থাকছে ইজ না। ফর হিপ জয়েন্ট, আই ফর ইনকাডোস্টাপিডিয়াল জয়েন্ট, এস ফর শোল্ডার ইনকাস। জয়েন্ট। ক্লিয়ার? শোল্ডার জয়েন্ট। এবার দেখো, তাহলে দেখো নেক্সট পয়েন্ট কি ছিল এখানে আমরা দেখি। নেক্সট পয়েন্ট ছিল আমাদের, কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল, yes, these two, these two. So look at this, adduction of the shoulder, no sorry, abduction of the shoulder joint, abductions. So during abduction of the shoulder joint, look at this, look at this, abduction of the shoulder joint, the rotation of the clavicle at sternoclavicular joint, ঠিক না ভুল? ঠিক। স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে ক্লেভিক্যালটা রোটেট করে, ট্রু। রোটেশন at the axis of the acromioclavicular joint, this is also true, this is also true। বলো, ক্লিয়ার আছে কনসেপ্ট? হ্যাঁ, এই কিন্তু স্যার ওই ক্লেভিকুলার, ওই যে স্টার্নামের যে জয়েন্টটা স্টার্নোক্লেভিকুলার, ওখানে যদি হাত দিই তাহলে তো কোনো কিছু রেসপন্স হচ্ছে না, মানে ওটাই দেখে যাচ্ছি। ওখানে যদি হাত দিস, ওরে ওরে অত বোঝা যাবে না, অত কিন্তু মুভমেন্ট হয়, মাইনুট মুভমেন্ট হয়, আচ্ছা বুঝেছিস? এগুলো আচ্ছা আচ্ছা থিওরিটিক্যাল, আচ্ছা এগুলো ব্যাপারটা হচ্ছে সবকিছু তুই ক্লিনিক্যালি ভাবি না, এগুলো সব থিওরিটিক্যাল ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দেখ, এই হচ্ছে, আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার তো হলো ল্যাটারাল রোটেশন মিডিয়াল রোটেশনের গল্প যেটা হচ্ছিল। তো দেখ, হ্যাঁ, এই যে এখানে এটাই লেখা আছে, দেখ, স্ক্যাপুলা অ্যান্ড হিউমেরাল রিদিম, এটাকে বলা হয় স্ক্যাপুলা হিউমেরাল রিদিম। কি হচ্ছে? দ্য স্ক্যাপুলা অ্যান্ড দ্য হিউমেরাস মুভস 1:2 রেশিও when the when the arm abducted 180 degrees, 60 degree occurs by rotation of the scapula and 120 degree occurs by the rotation of the humerus at the shoulder joint। ক্লিয়ার? এই যে স্ক্যাপুলা হ্যাঁ হিউমেরাল, স্যার। এটা খুব বোঝা কষ্ট না বুঝিয়ে দিলে। ক্লিয়ার? নেক্সট দেখ, এবার দেখ, এই হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা। আমরা যেমন ল্যাটারাল রোটেশন দেখাচ্ছিলাম, ওরকম কিছু মাসেল আছে যারা মিডিয়ালি রোটেট করে স্ক্যাপুলা। এগুলো দেখবি তোরা যখন স্ক্যাপুলা বোন পড়বি, মাসেল ফাসেল প্রচুর পড়বে। মিডিয়ালি রোটেট করে কারা? মিডিয়াল রোটেশনস করে মেনলি রম্বয়েড গ্রুপ অফ মাসেলস। রম্বয়েড গ্রুপ অফ মাসেলসের মধ্যে আছে রম্বয়েড মেজর, রম্বয়েড মাইনর অ্যান্ড লিভেটার স্ক্যাপুলি। মনে রাখতে পারলে ভালো, জাস্ট ফর ইনফরমেশন। দেখ, অ্যানাটমি অনেকটা ইনফরমেশন পড়ে যায়। এনিওয়েজ, নেক্সট দেখ,
বলে দিয়েছি, এগুলো বলে দিয়েছি, এগুলো বলে দিয়েছি, এসব বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এগুলো বলে দিয়েছি, স্যাডেল ফ্যাডেল বলে দিয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে, অনেক কিছু বলে দিলাম, অনেক কিছু বলে দিলাম, অনেক কিছু বলে দিলাম। আচ্ছা, এবার আমরা আসবো, এই তাহলে দেখ, মোটামুটি তোদের শোল্ডার জয়েন্টের অ্যানাটমিটা একটু মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এখন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, স্যার এবার আসবে, বই পড়ে বোঝাই যায় না স্যার। হ্যাঁ, এবারে আরে একটু বুঝিয়ে, একটু কেউ সিনিয়ররা গাইড করলে, একটু কোনো মানে একটু কেউ বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা অনেক ইজিলি এবার বুঝতে পারবি। এবার বইটা পড়বি শোল্ডার জয়েন্টটা, দারুণ বুঝতে পারবি। হ্যাঁ নাও স্যার। ইনজুরি অ্যারাউন্ড শোল্ডার জয়েন্ট, এখান থেকে আমাদের টোটালি অ্যানাটমি ফিনিশড। এখান থেকে টোটালি আমাদের অর্থোপেডিক কনসেপ্ট স্টার্ট। তাহলে এই অর্থোর কনসেপ্টটা আমরা নেক্সট দিন দেখব। ওকে, আর রেকর্ডটা পেয়ে যাবি, চিন্তা ঠিক করার আছে। কিছু নেই। যারা মাঝখান থেকে জুড়লি রেকর্ড পেয়ে যাবে, অসুবিধা কিছু নেই। ঠিক আছে, চল। হ্যাঁ স্যার। ইনজুরি অ্যারাউন্ড শোল্ডার, এটা আমরা নেক্সট দিন পড়বো। এটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। ওকে, অল দ্য বেস্ট। হ্যাঁ স্যার। চলো পড়ো ভালো করে সবাই। আচ্ছা, লিভ করলাম।